সবাই খাতার মধ্যে একটা জিনিস লেখেন, সেটা হলো 25, 26 এবং 30 পর্যন্ত খাতায় লেখেন, ঠিক আছে? আমরা এখন কোনো কথাবার্তা ছাড়া একটা একটা জিনিস প্র্যাকটিস করব, হ্যাঁ? সো প্র্যাকটিস যেটা, সেটা হলো আপনার ম্যাচিং ট্রাই করব আমরা, হ্যাঁ? সো ম্যাচিং কোশ্চেন গুলা কিছুটা এইরকম, হ্যাঁ? আপনি যদি খেয়াল করেন, আম, এরকম বক্স থাকে, বক্সের ভিতর কিছু অপশন থাকে, এগুলো কোনো সিরিয়াল নাই। তো 27 নম্বরে আনসার ধরেন ই। তো 27-এর যে অডিও কয় আপনি শুনেন বুঝেন, কিন্তু ই রে খুঁজতে আইসা এদিকে অনেক পড়া লাগে, হ্যাঁ? এর মধ্যে 28 বলে দেয় কি 29 বলে দেয়। সেখানে হারাই যাওয়ার একটা ভালো চান্স থাকে, যেটা অলমোস্ট আমাদের সবারই টুকটাক হয়। এই প্রবলেমটা থেকে আমরা আজকে বের হয়ে যাব ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ? সো এভরিবডি 25 থেকে 30 লেখছেন খাতার মধ্যে? 25 থেকে 30। সো চলেন আমরা একটা প্র্যাকটিস করি, এখন পড়েন না, আমি যখন বলবো তখনই পড়বেন, ঠিক আছে? আমি টাইম দিচ্ছি। তো এখানে ম্যাচিং এ একটা কাহিনী থাকে, সেটা হলো এখানে একটা টাইটেল থাকে, সেখানে একটা টাইটেল থাকে, আর এই দুই টাইটেলের সম্পর্কটা এখানে বলা থাকে। তো সবসময় এই জায়গাটা পড়বেন। আমরা একটু পড়ে দেই। হোয়াট প্রবলেম ইজ আইডেন্টিফাইড, কোন প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করা যায় উইথ ইচ অফ দি ফলোইং ন্যাচারাল ডাইস, নিচের প্রতিটা প্রাকৃতিক রঙের সাথে কোন প্রবলেমটা চিহ্নিত করা যায়, হ্যাঁ? তো এগুলো হলো ন্যাচারাল ডাইস, বিভিন্ন প্রাকৃতিক রঙের নাম। টার্মেরিক মানে কি হলুদ রং, যেটা, হ্যাঁ? সো এগুলা কোনটার প্রবলেম কি, ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক আমি মনে হয় জুম এতটুকু রাখলেই হবে। আশা করি পড়তে পারতেছেন। এভরিবডি, গুড লাক, ট্রাই দিস ওয়ান। Safe. Well, it can occasionally cause allergic reactions, I believe. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. So what natural dyes did you look at? Well, one was turmeric. The colour's great. It's a really strong yellow. It's generally used in dishes like curry. It's meant to be quite good for your health when eaten, but you might find it's not permanent when it's used as a dye. A few washes and it's gone. Right. I used beetroot as a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. Disappointing. There's a natural dye called Tyrian purple. Have you heard of that? Yes. It comes from a shellfish, and it was worn in ancient times, but only by important people, as it was so rare. I didn't use it. It fell out of use centuries ago, though one researcher managed to get hold of some recently. But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. Did you use any black dyes? Logwood. That was quite complicated. I had to prepare the fabric so the dye would take. I hope you were careful to wear gloves. Yes, I know the danger with that dye. Good. It can be extremely dangerous if it's ingested. Now, presumably you had a look at an insect-based dye, like cochineal, for example. Yes, I didn't actually make that. I didn't have time to start crushing up insects to get the red colour, and anyway, they're not available here. But I managed to get the dye quite easily from a website, but it cost a fortune. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. I also read about using metal oxide. Apparently you can allow iron to rust while it's in contact with the fabric, and that colours it. Yes, that works well for dyeing cotton. But you have to be careful, as the metal can actually affect the fabric, and so you can't expect to get a lot of wear out of fabrics treated in this way. And the colours are quite subtle. Not everyone likes them. Anyway, it looks as if you've done a lot of work. ওকে, সো কেউ আনসার দিয়েন না, ঠিক আছে?
এমনিতেই বলতে পারেন কোনোটাতে প্রবলেম হয়েছে কিনা, কিংবা হারায় গেছেন কিনা। কত নাম্বার? 29, 26, 27, 8 বাকি আছে আর কি। ওকে, সো পুরাই হারাই গেছেন না? আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই। সব থেকে মজার ব্যাপার হলো এই পুরা হারায় যাওয়া থেকে পুরা কারেক্ট হওয়াটা, বুঝছেন? আসেন মজার একটা জিনিস দেখাই। সো ম্যাচিং দিয়ে বাই দ্য আজকে ক্লাসটা ভালো হবে। হ্যাঁ, আমি যখন এটা কই তখন জাস্ট সিরিয়াস মোডে নিয়ে থাকেন লগে শুধু। সো ম্যাসিং এর বড় চ্যালেঞ্জটা আমি আপনাদেরকে অলরেডি বলছি। আমি যদি লাইক আরো টেস্টে যাই, আমরা প্রতি টেস্টেই ম্যাসিং পাবো। কি রে ভাই, চলে গেল। সো আমরা প্রতি টেস্টেই ম্যাসিং পাবো, ইভেন এখানেও আছে, দেখেন। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, সেকশন 3 মানেই ম্যাসিং আসে, এমসিকিউ আসে, আর বাকিগুলো ম্যাসিং। এই যে এখানে এমসিকিউ আসে, ডাবল এমসিকিউ আর ম্যাসিং। হ্যাঁ, সো এই যে এটা একটু ছোট না, তো ছোট হইলেও সমস্যা নাই, জাল অলমোস্ট সবগুলারই সেম। হ্যাঁ, টাফ ইজি ম্যাসিং বলতে কিছু নাই। হ্যাঁ, বড় ছোট আবার কি, ম্যাচিং ই কঠিন। সো এখন আমি আপনাদেরকে একটা, এই যে এখানে একটা ম্যাচিং আছে। হ্যাঁ, লেটস টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। ছোট আছে। সো স্ট্র্যাটেজিটা হলো, দেখেন এখানে এখানে কি বলতেছে। হ্যাঁ, এখানে পার্সোনালিটি ট্রেটস, পজিশন ইন ফ্যামিলি। সো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফ্যামিলিতে কততম। হ্যাঁ, আপনার এই দুইটার রিলেশনটা এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো এই লাইনটা সবসময় ভালো করে পড়বেন। এখন দেখেন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, লাইক আপনি আউটগোয়িং অর সেলফিশ, সো আপনি ইল্ডেস্ট চাইল্ড, মিডল চাইল্ড, সো আপনি ফ্যামিলির বড় সন্তান, আপনি মেবি আই ডোন্ট নো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর কেয়ারিং, এরকম আর কি মিলাইতে হবে। হ্যাঁ, এখন মজার ব্যাপার হয়েছে আপনারা কোনো এখানে ডাইরেক্ট আউটগোয়িং কিংবা সেলফিশ কিংবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলবে না, প্যারাপেস করে ঘুরে পেঁচে বলবে। হ্যাঁ, এখন যতই ঘুরে পেঁচে বলুক, কথা কিন্তু কাছাকাছি থাকা লাগবে। সো কুইক একটা জিনিস করতে পারেন, সেটা হলো বক্সের ভিতরে একটা চিন্তা করবেন। হ্যাঁ, পার্সোনালিটি ট্রেট, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কয় রকম হইতে পারে। দুনিয়ার যে কোনো জিনিসটা আপনি যদি সুন্দর একটা ভাগ করেন, ভাগটা আসলে 3 রকম হয়। একটা হলো পজিটিভ, এই জিনিসটা ভালো। আরেকটা হলো এটা নেগেটিভ, এটা খারাপ। আরেকটা হলো আসলে আমি বুঝতে পারতেছি না এটা কি, পজিটিভ না নেগেটিভ, নিউট্রাল। সো নেগেটিভ, পজিটিভ, নিউট্রাল, অলমোস্ট যে কোনো কথা, স্টেটমেন্ট, এনিথিং আপনি যদি পার্সোনালিটি ট্রেটসকে এভাবে চিন্তা করেন, আউটগোয়িং পজিটিভ, সেলফিশ ডেফিনেটলি নেগেটিভ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি পজিটিভ মনে করি অবশ্যই, অ্যাটেনশন সিকিং এটা নেগেটিভ, ইন্ট্রোভার্ট নেগেটিভ, ইন্ট্রোভার্ট অবশ্যই নেগেটিভ, কোঅপারেটিভ পজিটিভ, কেয়ারিং পজিটিভ। সো কম্পিটিটিভ, আই ডোন্ট নো, পজিটিভ কম্পিটিটিভ হইতে পারে, কম্পিটিশন অনেক সময় নেগেটিভ হইতে পারে। সো মেবি এটা নিউট্রাল, নিউট্রাল অর আমি পজিটিভ ধরবো, নিউট্রাল আর পজিটিভ ধরবো। হ্যাঁ, একটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে যতগুলো আছে আমি কিন্তু 3:3 অর 3:4 করে ফেলছি, পজিটিভ নেগেটিভ, পজিটিভ 3টা, নেগেটিভ 3টা। এখন যদি বলে পরিবারের বড় সন্তানটা, ওর একটু হালকা ঝামেলা টামেলা ছিল, আপনার পুরো অডিওটা আপনি শুনে তো অ্যাটলিস্ট আপনি বুঝবেন যে গল্পটা কি। বড় বড় ইল্ডেস্ট চাইল্ডের প্রবলেম আছে, তাহলে আইদার সেলফিশ অর অ্যাটেনশন সিকিং অর ইন্ট্রোভার্ট, এই 3টার একটা। মিডল চাইল্ড মেবি ও অনেক আই ডোন্ট নো ভালো, কেয়ারিং। সো এই 3টা বাদ, বাকিগুলো আউটগোয়িং, কোঅপারেটিভ, এই যে কেয়ারিং। সো জি, এখন আপনি এখানে ভাগাভাগি করবেন। হ্যাঁ, পজিটিভ নেগেটিভ নিউট্রাল দিয়ে। সো আপনার মনের মধ্যে হয়তো কোশ্চেন আসতে পারে, হ্যাঁ ভাই এমনি এগুলো পড়ার সময় নাই, আবার ভাগ করতে যাব কেমনে? পড়ার যথেষ্ট সময় আছে, আমি একটু পরে বলতেছি। আমরা লাস্ট 10 মিনিটের একটা একটা কাহিনী আছে, ওটা ওটা আমি দেখাচ্ছি একটু পরে। হ্যাঁ, থাকেন। সিমিলার সিনারিও নিয়ে আমরা একটু আরেকটু কথা বলি। কি রে ভাই, জিনিসপাতি কই? এই যে এটাও দেখি ছোট, বড় কই? প্রথম টেস্টে আসে নাই, ফ্লো চার্ট আসছে। সো টেস্ট 2 এটাতে আসতে পারে। ইয়াপ, পাইছি একটা। হ্যাঁ, কমেন্ট 26 থেকে 30, সেকশন 3, কমেন্ট। কিসের কমেন্ট? বাই দ্য ওয়ে, কমেন্ট কিন্তু
কিসের কমেন্ট দেখি? অ্যাসপেক্টস অফ রাস প্রিভিয়াস প্রেজেন্টেশন, আচ্ছা তার আগের প্রেজেন্টেশনের দিকগুলোর উপর কমেন্ট। কমেন্ট কয় রকম হয়? ফেসবুক তো চালান, জানেন কয় রকম কমেন্ট হয়? 3 রকম, পজিটিভ, নেগেটিভ, নিউট্রাল। তো তার প্রেজেন্টেশন নিয়ে কমেন্ট, হ্যাঁ স্ট্রাকচার কেমন ছিল, আই কন্টাক্ট কেমন ছিল, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন ছিল, একটা কনক্লুশন। কনক্লুশন ছিল না প্রেজেন্টেশন, এটা নেগেটিভ ভাই। ইউজফুল ইন দ্য ফিউচার, ভবিষ্যতে উপকারী, পজিটিভ, নট এনাফ, কোনো কিছু নট এনাফ মানে নেগেটিভ। সামটাইমস ডিস্ট্রাক্টিং, ডেফিনেটলি নেগেটিভ। শোড অরিজিনালিটি দেখাইছে, আমি এটা পজিটিভ মনে করতেছি। কভার্ড ওয়াইড রেঞ্জ, সো আপনি যেটা মনে করবেন ওইভাবে চিন্তা করলে তো হবে, তাই না? ওয়াইড রেঞ্জ কভার করছে, অনেক কিছু কভার করছে, পজিটিভ। নট টু টেকনিক্যাল, অনেক বেশি টেকনিক্যাল না, তার মানে সোজা, ইজি। টেকনিক্যাল মানে কঠিন। সো 3-4, রাইট? এখন আপনাকে যদি বলে তার আই কন্টাক্টটা একটু এদিক সেদিক ছিল, কি ডিস্ট্রাক্টিং আনসার? মেবি, অর নট এনাফ আনসার, দুইটার একটা। আর কনক্লুশন, হ্যাঁ আই কন্টাক্টে তো কনক্লুশন থাকে না। মেবি স্ট্রাকচারে কনক্লুশন ছিল না। সো স্ট্রাকচার নিয়ে যদি কোনো নেগেটিভ কিছু কয়, ভাইয়া আনসার একটা, কনক্লুশন। কারণ স্ট্রাকচার নট এনাফ হইতে পারে, কিন্তু স্ট্রাকচার ডিস্ট্রাক্টিং হবে না। ডিস্ট্রাক্টিং মেবি আই কন্টাক্ট হইতে পারে। দেখেন আমি কিন্তু অডিওতে যাইতেছি না। আপনার কি কেউ কথা বলছেন? সামটাইমস কিছু লজিক, কিছু কাহিনী। এখানে যদি গরু থাকে, এখানে ঘাস খায় হবে, আকাশে উড়ে হবে না, তাই না? সো সো আসেন, মানে এইরকম এরকম চিন্তা করার দরকার নাই। আমি চিন্তা আরেকটু ইজি করতেছি, হ্যাঁ। এখন কাহিনী হলো, আজকে একটু আগে আমরা যেটা সলভ করলাম, আমাদের ওইটা কিন্তু সব ছিল প্রবলেম, মনে আছে? সব কিন্তু এক ক্লাস ছিল। সো ওকে, অ্যানাদার লিসেনিং। এই যে সেকশন 2 তো ম্যাসিং, কিন্তু সেকশন 3 সেকশন 2 দুইটাতে আসতে পারে, এমসিকিউর মতো। তার এমন আছে একই টেস্টে দুইটাতে আসতে পারে। ডাবল ম্যাসিং আসলে তো আজকের পর থেকে দোয়া করবেন যাতে ম্যাসিং শুধু আসে। শুনেন, অ্যাডভান্টেজ, এই যে প্রবলেমটা তৈরি হয়ে গেছে এখানে, সেটা হলো ডিফারেন্ট আরেকটা কেস, হ্যাঁ। এখানে কিন্তু সবগুলা পজিটিভ ভাইয়া, এখানে কিন্তু সব পজিটিভ। এখন এখানে কি করব? পজিটিভ নেগেটিভ তো চিন্তা করতে পারবো না। তাহলে আমরা একটু টেবিলটা ঘুরাবো, একটু ঘুরে এসে চিন্তা করি। দেখেন, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এগুলো সুবিধা কি? যেমন ইউজিং এ জিম, সো এটা মেবি এনজয়েবল। লো রিস্ক, নো জিমে লো রিস্ক জীবনেও হবে না। মেবি সুইমিং এ লো রিস্ক হইতে পারে, হ্যাঁ। আই ডোন্ট নো। সো জিমে রিস্ক হাই। এখন কমন সেন্সের সাথে সব সময় ম্যাচ করবে, বুঝছেন? এমন কোন জিনিস আইএলসে দেখবেন না যেখানে বলবে সূর্য উত্তর দিকে উঠে, জীবনেও করবো না। শুনেন, সো কমন সেন্স ইউজ করার দরকার নাই, মানে কমন সেন্স এমনি ম্যাচ করে সবসময়, এটা লাস্ট ভরসা। দেখেন, এগুলো সব পজিটিভ। এখন একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট বলি, জিম ইউজ করা নিয়ে আপনি কি আমারে এক ওয়ার্ডে কোনো কথা বলবেন? না। আমারে একটা সেন্টেন্স দিবে? হাইলি আনলাইকলি। না, সেন্টেন্সও 2-3টা দিবে। লাইক জিম করা নিয়ে উনি আমাকে অ্যাটলিস্ট 2-3টা সেন্টেন্স বলবে, 2-3টা। আপনি দেখেন অডিও স্ক্রিপ্টে যায় কত কথা যে জিম নিয়ে কয়। সো এখন জিম নিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন কয় রকমে? 3 রকমে ভাইয়া, পজিটিভ, নেগেটিভ আর নিউট্রাল। জিম নিয়ে আপনি 3 রকমের কথা বলবেন। এখন আপনি যাই কন, এখানে সবগুলার একটা পজিটিভ আমাকে দিতে হবে। ডু ইউ নো হোয়াই? কারণ আমার আজকে সবগুলো হলো অ্যাডভান্টেজের কোশ্চেন। সো আমার দিন শেষে আপনি পজিটিভ একটা দেয়াই লাগবে, হ্যাঁ। এখন মনোযোগ দিন, খুবই ইন্টারেস্টিং টুইস্ট। যদি আপনি জিম নিয়ে কথা বলেন, আপনি 3 রকমের বলতে পারবেন, পজিটিভ, নেগেটিভ, নিউট্রাল। আর আপনি যদি শুরুতে আমার পজিটিভ বলে দেন, পজিটিভ একটা পয়েন্ট যদি আপনি বলে দেন, ইউজিং এ জিম দিস ইজ ভেরি মোটিভেটিং, এরকম যদি একটা বলে দেন, ও আমি শুধু মোটিভেটিংটা খুঁজবো, ইয়েস, জি, ডান। কিন্তু তারা কোনো শুরুতে আপনার পজিটিভ তেমন একটা বলবে না। দেয়ার ইজ এ হাই চান্স নেগেটিভ কিংবা নিউট্রাল দিয়ে শুরু করা। পজিটিভ দিয়ে মেবি একটা শুরু করতে পারে, বাকি সবগুলো দেখবেন নেগেটিভ কিংবা নিউট্রাল দিয়ে শুরু করছে। এখন মজা হলো কি জানেন? আপনি যদি ধরেন সুইমিং নিয়ে বলি, ধরেন সুইমিং নিয়ে আপনি আমার কথাই শুরু করছেন হলো মেম্বারশিপ নিছি, একদিন গেলে 3 দিন যায় না, প্রথম দিন কানে পানি ঢুকছে। আপনি যদি এভাবে কথা কন, হ্যাঁ, আমি বলবো যে ওকে ঠিক আছে ভাইয়া, একটা ইউটার্ন দেন তো, এবার সুইমিং এর একটা পজিটিভ কিছু বলেন তো। কারণ একটা পজিটিভ আপনি আমাকে বলতেই হবে, বিকজ ওইটা আমার আনসার, রাইট? এখন আপনি প্রায় সময় এরকম সব যদি এক কালার আসে, আপনি জাস্ট চিন্তা করবেন টুইস্টের জন্য শুরুতে কি কইছে।
কারো কি মাথায় হিট করছে আমি এতক্ষণ কি কইছি? হ্যাঁ, ওকে, ছোট একটা এক্সাম্পল দেই, ছোট একটা এক্সাম্পল দেখেন, এটা খুব মজার ভাই। এখানে 2 মার্ক, পুরো লিসেনিং এক্সামের 2-3 মার্ক নিয়ে আমি কথা বলতেছি। সেটা হলো কন্ট্রাস্ট, খুবই পাওয়ারফুল একটা লেসন। কন্ট্রাস্ট নিয়ে কথা বলতেছি আমি। ম্যাসিং এ প্রচুর পরিমাণে ইউজ করে তারা, লজিক্যালি ইউজ করতেই হবে। কেন জানেন? কখনো কি মেয়ে দেখতে গেছেন বিয়ে শাদীর জন্য, চাচাতো ভাই খালাতো ভাইয়ের লেগে? মনে করেন আমাদের ক্লাসে মাসুদ ভাই নামে এক ভাই আছে, হ্যাঁ, আমি জানি না মাসুদ ভাই আছেন কিনা, তবে আপনি না, অন্য মাসুদ, হ্যাঁ। এখন এই মাসুদ ভাই না, মাসুদা আপু হলো আমাদের, হ্যাঁ। So আমরা হলো মেয়ের পার্টি, ঠিক আছে, আমরা ছেলে দেখতে গেছি, ছেলে হলো মাসুদ। এখন ছেলের এলাকায় গিয়ে আপনি মাসুদের বাপের সাথে যার ঝামেলা আছে জমি জমা নিয়ে, তারে যে জিজ্ঞেস করছেন, আঙ্কেল, চাচা মাসুদ কিরকম ছেলে, মেয়ে দেয়া যাবে কিনা বিয়ের সাথে, আমি জানি না, এইভাবে মনে হয় জিজ্ঞাসা। সো আপনি মাসুদ সম্পর্কে উনার এক শত্রুর, বাপের শত্রুর কাছে জিজ্ঞেস করছেন। এখানে বাপের, আপনি জানেন যে উনি ভালো ইনফরমেশন দিতে পারবে, যেহেতু উনার সাথে মাসুদের ঝামেলা আছে। এখন উনি, আরে মাসুদ, মাসুদ ইজ এ গুড বয়, মাসুদ ভালো ছেলে, নামাজ পড়ে, আহারে ভালো বললা, হ্যাঁ, তারপরে সত্য বলে, কারোর সাথে কখনো মারামারি করে নাই, ইটিসি, মানে কত প্রশংসা, হ্যাঁ। একটু পরে কিন্তু হালকা একটু মানে দম নিচে উনি কিন্তু বলে, বলেন তো কি বলতে পারে এখানে? হ্যাঁ, কিন্তু বাবা আগে 2টা করছে, হ্যাঁ, 2 বিয়ে করছে। মাসুদ ভাই রাগ করবেন না, হ্যাঁ। তার মানে কি, আহ, ঝামেলা আছে, আমি অ্যাটলিস্ট চিন্তা করবো যে কাহিনী কি। সো এই যে, শুনেন 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 শুনেন, আপনি যদি সত্যি মেয়ের পার্টি হয়ে থাকেন, আপনি কিন্তু বাট বলার সাথে সাথে বুঝে যাবেন, হ্যাঁ, ঝামেলা একটা আছে, হ্যাঁ। কারণ আপনি ওয়েট করতেছেন যে আপনি কিছু নেগেটিভ বলেন, আমরা কনফার্ম হই ব্যাপারটা। সো খেলা কিছুটা এইরকম, আপনি খুঁজতেছেন কি সব অ্যাডভান্টেজ, আর আপনারা যদি শুরুতে উনি ডিসঅ্যাডভান্টেজ, মানে কথা তো 3 রকমের বলবে, তাই না? একটু মনোযোগ দেন, কথা তো 3 রকমের বলবে, একটা হলো পজিটিভ, আরেকটা নেগেটিভ, আরেকটা নিউট্রাল। সো আপনি যদি রানিং নিয়ে আমারে পজিটিভ না বলেন, পজিটিভ শুরুতে বললে কিন্তু একটু রিল্যাক্সিং ব্যাপার স্যাপার, আপনি অবশ্য একটু ইজি হবে, কারণ উনি শুরুতে আপনার আনসারটা দিয়া তারপর একটু সাইডে 2 লাইন কইছে, ইউ ডোন্ট কেয়ার, আনসারটা খুঁজতে আপনি পড়তেছেন, পেয়ে গেছেন, হ্যাঁ। কিন্তু শুরুতে না বললে যদি এদিক সেদিক বলে, তাহলে আপনি মোটামুটি শিওর থাকেন যে আপনি একটা ইউ টার্নের জন্য ওয়েট করতেছেন। আর ইউ টার্নটা তারা ভাইয়া বেশিরভাগ সময় কন্ট্রাস্ট দিয়া দেয়। স্মাইলি ফেস যদি বুঝে থাকেন, এই জায়গা আর এই জায়গাটা একটু কেমনে অ্যানালাইসিস করবেন, এখন এগুলো কেমনে কাজে লাগাবেন সেটা নিয়ে কথা বলতেছি। সোফার সবাই আছেন? ক্লাসের সেকেন্ড টপিকে যাইতেছি। সেকেন্ড টপিক হলো মাত্র 5-10 মিনিট কথা বলবো, এবং বিলিভ মি, এগুলো টাকা পয়সা দিয়ে পাবেন না। এখন যা কমো আমি, নেক্সট 5 or 10 মিনিটস মনোযোগ দেন, নৈরা চৈরা বসেন, ঠিক আছে? খাতা কলম নেন, খাতা কলম লাগবে না, পানি টানি খান, আমি একটু পানি খাই। এই ইম্পর্টেন্স দেওয়ার জন্য কইছি, মজা লন না। হুম, টেক্সটটা খুলে রাখলে, ক্ষমতাটা পাইলেই অপব্যবহার, হুম, রক্তে আছে। আসেন শোনেন, সো রামিম ভাই বুঝে গেছেন ঘটনা, হ্যাঁ। শোনেন, ম্যাচিং এর সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভাই এই জায়গার ভিতরে ঢুকা। এখানে হাইলি প্যারাপেজ, মানে এই জিনিসপাতি গুলো কঠিন প্যারাপেজ। আপনার জীবনও এক্সপেন্সিভ ওয়ার্ডটা কোনো অডিওতে বলবে না, ঘুরে পেঁচা এদিক সেদিক দামি বলবে, কিন্তু এক্সপেন্সিভ, কস্টলি বলতে পারে, এক্সপেন্সিভ না বলে। টু স্ট্রং বলার চান্স খুব কম, লং লাস্টিং চান্সই নাই, পয়জনাস বলবে না, ফ্যাব্রিক ঘুরে বলবে, মানে মানে আপনাকে ড্যামেজ দ্য ফ্যাব্রিক এটা অন্যভাবে বলবে, ভেরি পয়জনাস অন্যভাবে বলবে। সেগুলা প্যারাপেজ। এখন মানে প্যারাবেজ না করলে তো এগুলো বাচ্চা কাচ্চা কোশ্চেন, তাই না? টেস্টই তো করতেছে, ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট। তার মানে আপনি টার্মেরিক নিয়ে কিছু কথা শুনবেন, আপনি 100% লিসেনিং বুঝেন, লাভ নাই। কারণ আপনি যখন এখানে আসবেন সেটা খোঁজার জন্য এবং প্যারাবেজ মিলানোর জন্য, তখন আপনার 26-এ 27-এ
ঝামেলা লাগবে, কিংবা আপনি 25-26-27 আরামসে করছেন, 28-এ একটা ঝামেলা লাগিয়ে দিচ্ছেন। মানে যে কোনো পয়েন্টে, এনি পয়েন্ট আপনি হারাই দেবেন এট এনি পয়েন্ট। এখন যেহেতু এগুলো হাইলি প্যারাবেজ, আবার অডিও চলার টাইমে এগুলো পড়া লাগে, এমনি যে টাইম দেয় ওই টাইমেও কোনো এগুলো এত ভালোভাবে পড়া যায় না। আমার কথা হচ্ছে ভাই, আমারে যদি যখন বলবে নাও ইউ হ্যাভ সাম টাইম টু লুক এট 25 থেকে 30, আমি সবার আগে এগুলাকে একটা দাগ দিব, টাটা। আমি বক্সে ঢুকবো না, বক্সের ভিতরে আমি পড়বো না। একটু রিস্কি, বাট ক্লাস পুরোটা করেন, দেখেন কেমন লাগে। বক্সের ভিতরে পড়ার দরকার নাই, প্যারা নিবেন না। আপনার যদি মানে সুযোগ থাকে, হ্যাঁ রিকমেন্ডেড না, যদি সুযোগ থাকে আপনি সেকশন 4টারে উল্টা একটা সালাম দেন, কি অবস্থা, কয়টা টাইটেল আসছে, কয়টা কোশ্চেন আসছে, টপিক কি, 39-40 পড়েন সেকশন 4 এর যদি পারেন। কিন্তু ম্যাচিং এর এটা পড়ার দরকার না। আর কোশ্চেন তো এত ঝামেলা হয় না, কোশ্চেন তো সব একটা সিরিয়াল আসে, আপনি সিরিয়ালি পাবেন, একটা শেষ হলে আরেকটা চলে যাবেন স্মুথলি, অডিওর লগে লগে আগাবেন, এত ঝামেলা হবে না। এখন ঝামেলাটা হলো বক্স পড়বেন না। সো কি করবেন, যখন পজিশন অডিও চলে কিংবা আপনি বক্সের ভিতরে পড়েন, কিন্তু প্রেশার নিয়েন না, রিল্যাক্স। 2-4টা পড়ছেন, সময় শেষ হয়ে গেছে, পজিশ শুরু হয়েছে, আসেন চলে আসেন, বক্স না পড়লেও চলতো। পজিশ যখন অডিও বলবে তখন ছোট্ট করে এখানে নোটস নেবেন। এখন নোটস কেমনে নেবেন আমি বলবো, নোটস আপনি একটু স্মার্ট ওয়েতে নিতে পারেন, কিন্তু আপাতত যা শুনেন তা লিখবেন, তা নোটস নেবেন, যা শুনেন তার নোটসে নেবেন, ঠিক আছে, পুরাটা নোট নেবেন। এখন যদি পারেন বাংলায় নোট নেন, আরবিতে ইংলিশে যেমনে পারেন, সোজা না পারলে কোনাকুনি নাকি সবসময় জায়গা বড় থাকে, হ্যাঁ গ্রামের রাস্তাগুলো কোনাকুনি রাস্তা দেখবেন, সো কোনাকুনি নোট নেন, শুধু নোট নেন। এখন নোট নিতে নিতে আপনার যখন 30 শেষ হয়ে যাবে, আপনি কিন্তু এখানে ABCD দিয়ে আনসার করতে হয় না, এখানে A আছে, B আছে, এগুলো এখানে মূলত বসাইতে হবে, হ্যাঁ। সো 31 থেকে 40-এর অডিও তো শুরু হয়ে যাবে, আপনি তো আনসার করেন নাই, জাস্ট নোট নিছেন। আপনি রিল্যাক্সে 31 থেকে 40-এ চলে আসেন, এগুলো পড়েন, সেকশন 4 শেষ করেন। এবার আপনি আপনার যখন এক্সাম শেষ হয়ে যাবে সেকশন 4, আপনাকে 10 মিনিটের একটা টাইম দিবে আনসার শিটে আনসার গুলাকে সুন্দরভাবে ট্রান্সফার করার জন্য। যেরকম লিসেনিং এ আনসার শিট থাকে, আপনারা অলরেডি জানেন, এরকম থাকে আনসার শিট। সো এই আনসার শিটে আপনি সব ট্রান্সফার করবেন, তখন আপনি রিল্যাক্সে দেখেন 4 থেকে 5 মিনিট লাগে সবগুলা কোশ্চেন আনসার শিটে নিতে, বিশ্বাস করেন 4-5 মিনিটের বেশি লাগে না। আজ 5-6 মিনিট মানুষ বসে বসে পানি টানি খায়, এদিক সেদিক তাকায়, রিডিং একটু ওয়াশরুমে যাওয়া যায় কিনা এই দান্দা খুঁজে। আপনি যেটা করবেন, ওই সব ট্রান্সফার করার পরে ওই ফাঁকা টাইমটাতে এই জিনিসগুলারে, আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা, মিলান, নোটের লগে মিলান। কোনোটা কনফিউশনে থাকলে নোটের লগে ভালো করে একটু চেক ট্যাক করেন, মনে করেন কিছু মনে পড়ে কিনা। 100% অ্যাকুরেসি, 100%। সো লিসেনিং এ 30 মিনিট, আমরা কিন্তু লাস্টের 10 মিনিট থেকে 5 মিনিট কাইন্ডা 4-5 মিনিট নিয়ে আসছি ম্যাচিং এর জন্য। শুধু ম্যাচিং আসলেই নোট নিবেন। এখন কেমনে নোট নিবেন, কি নিবেন, কোন কোন ঝামেলা হবে আমি এগুলা কইতাছি, কিন্তু ক্লাস শেষ নাকি ক্লাস শুরু, আপনি কি কেউ বুঝছেন বেসিক আইডিয়াটা? একজন বলতেছে এত রিস্ক নিয়ে কি ঠিক হবে, চলেন একটা রিস্ক আজকে একসাথে নেই, দেখি তো কেমন নোট। নোট আপনারা নেবেন, আমি না, আসেন, কিসের ডু অর ডাই, এগুলা অ্যাকুরেসি বাড়ে। সো আমি অডিওটা আবার প্লে করতেছি, আপনারা নিজেরাও একটু লিখবেন, আমিও লিখবো। আমি এখানে 2-3টা মজার পয়েন্ট বলবো। একটা হলো সাউন্ড ওয়েভ, আরে কি সব নাম যে দেই, এক ক্লাসে এক নাম দেই আমি, সাউন্ড ওয়েভ, তারপরে 3 সেকেন্ডস রোল, দেন এটা বাংলায় কই, এটার নাম দেয়া যাবে না ইংলিশে, লাস্টে ম্যাচ করবেন, ঠিক আছে, লাস্টে ম্যাচ করবেন। ওকে, এটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো নে। আসেন সবাই আমরা অডিওটা আরেকবার একটু প্লে করি। Have you heard of that? Only by important. The colours Natural To 30. ওকে, সো ভাইয়া আপু কথা বলবে এখন,
25 থেকে 26 পর্যন্ত, 25 থেকে 30 পর্যন্ত, ঠিক আছে? এভরিবডি ফোকাস। টার্মেরিক নিয়ে কি বলে একটু দেখেন, শুনেন, নোট নিতে পারলে নোট নেন। রিমেম্বার, আপনার নোটটা কিন্তু একটু নেগেটিভ সাইডের নোট হইলে ভালো, ঠিক আছে? তো আপাতত আমি যা শুনি তাই নেওয়ার চেষ্টা করবো, দেখি তো। So what natural dyes did you look at? Well, one was turmeric. The colour's great. It's a really strong yellow. It's generally used in dishes like curry. It's meant to be quite good for your health when eaten, but you might find it's not permanent when it's used as a dye. A few washes and it's gone. Right. I used beetroot as a dye for wool. No, no, When no, I no, chop no, up no, beetroot to eat, I always end up no, 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 no. এরকম একটা গান আছে, ঝালামা করে ফেলছি, দেখছেন? সো নট হ্যাপি, সব লিখতে গেলে ঝামেলা আছে। কই ইউজ করে এরকম কিছু হয়েছে না, ইউএসই হবে। হ্যাঁ, সো দেখি তো, অডিওটা প্লে করি। আমি কোথায় কি শুনে কি লিখছিলাম নিজেও বুঝিনি। great. Dyes. 30. ওকে এভরিবডি, আপনার নোটের সাথে একটু মিলান তো, কি লিখছেন। 25 again. So what natural dyes did you look at? Well, one was turmeric. The colour's great. The color's great. The color is great. আমি লিখছি গুড কালার। গ্রেট বানান কষ্ট হয়, সময় নষ্ট। It's a really strong yellow. It's a really strong yellow. So strong yellow, এটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ জানি না। স্ট্রং ইয়েলো লিখছি, হ্যাঁ দেখি তো। তারপরে It's generally used in dishes like curry. it's generally uses in dishes like curry. কোন ধরনের ডিশ ইউজ করে, লাইক কই ইউজ করে, আমি জাস্ট এটা লিখছি। ওকে, বাংলায় লিখছি কিন্তু। হ্যাঁ, It's meant to be quite good for your health when eaten. কারি তরকারি কথা কইছে না, কি খাইলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এরকম কিছু বলছে, আমি হেলদি লিখছি। But you might find it's not permanent when it's used as a dye. But not permanent when used as a dye. ডাই হিসেবে, রং হিসেবে ইউজ করলে জিনিসটা পার্মানেন্ট না। ওকে, বাট নট পার্মানেন্ট A few washes and it's gone. if you wash it and it's gone, ধুইলে চলে যায়। সো আমি জাস্ট গন লিখছি। হ্যাঁ, এখন ওয়াশ করলে চলে যায়, এত বড় জিনিস লেখার দরকার নাই। বেসিক উনি আসলে আমার যেটা মনে হয়, উনি 3-4টা কথা কইছে। একটা হচ্ছে গুড কালার, খুব স্ট্রং ইয়েলো। ওকে ঠিক আছে, দ্যাটস লাইক ওয়ান। তারপরে কইছে জিনিসটা কোথায় ইউজ করে এরকম একটা কথাবার্তা কইছে। তারপরে খাইলে স্বাস্থ্যের লাগা ভালো, এটা কইছে। কিন্তু কিন্তু পার্মানেন্ট না, ধুইলে চলে যায়, এটা বলছে। হ্যাঁ, এখন আপনি যদি খেয়াল করেন, টার্মেরিক নিয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলছে 4টা। কালারটা কেমন স্ট্রং, জিনিসটা ইউজ হয় কোথায়, এবং এটা একটা পজিটিভ সাইড, হেলদি। উই নিড সামথিং লাইক নেগেটিভ, রাইট? এবং এটার একটা নেগেটিভ, দুইলে চলে যায়। হ্যাঁ, এই যে একটা স্ট্রাকচার দেখছেন, এদিক সেদিক বলে, একটা পজিটিভ কইছে বাট, মাসুদ ইজ এ গুড বয়, বাট ঝামেলা আছে, নেগেটিভ কইছে। ভাইয়া আমার আনসার হয়েছে এটা। আমি যদি এই কই ইউজ করে, স্ট্রং ইয়েলো বাদ, হেলদি, এগুলো সব পজিটিভ জিনিস, গুড কালার পজিটিভ, একমাত্র নোট এটা আমার টিকে থাকতেছে। সো আমি নোট নিতে প্রথমে একটু ডট টল লাগলো, আপনি আস্তে আস্তে স্মার্ট হয়ে যাবেন, বুঝছেন? স্মার্ট অপিনিহিত না আদি সরাগম, বাংলা দ্বিতীয় পত্রে বলছিলাম, শুনেন। সো প্যারাডার আমরা তো খাবো না, পরে কোশ্চেনে চলে যাই। সো আপনার কি কি ঝামেলা হইতে পারে, হ্যাঁ আমি একটু বলি। তা বলার আগে আমি 3 সেকেন্ডস রুলটা বলে দিই। হ্যাঁ, আপনাদের কারো কখনো কি এমন হয়েছে যে আড্ডা দিতেছেন, কথা বলতেছেন, মিটিং টিটিং কিছু একটা, আপনার ফ্রেন্ডের সাথে হঠাৎ বললো, আপনার ফ্রেন্ড আপনাকে বলতেছে যে বন্ধু দোস্ত একটা নাম্বার উঠাতো, একটা নাম্বার উঠা। সো উনি বলতেছে 01915116, আপনি লাইক মোবাইলটা বের করছেন পকেট থেকে, লকটা খুলছেন, তারপরে 01915116 আপনিও লিখছেন। সো ইউ আর লাইক 3 সেকেন্ডস লেট দেন ইউর ফ্রেন্ড। এরকম হয়েছে কখনো? 2-3 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড আপনি লেট, কিন্তু নাম্বার আপনার মুখস্থ, কারণ সে একবার কইছে আপনার মনে আছে।
অনেক হয়েছে, রাইট? সো এই স্কিলটা কিন্তু আমাদের সবার আছে, ঠিক আছে? এই স্কিলটা আমাদের সবার আছে যে 3 সেকেন্ড পরে 5 সেকেন্ড পরে আমি পারি, কিন্তু 3 ঘন্টা পরে আমি লাইক ভুলে যাই। হ্যাঁ, সো আপনি খেয়াল করে দেখবেন ওনার অডিও কিন্তু যাইতেছে তো যাইতেছে, আমি একটু পিছন দিক থেকে শুরু করছি। আমি আগাইতেছি, তার অডিও আগাইতেছে, আমি পিছনে আসি, সে কিন্তু সামনে আছে, আমি পিছনে আসি, সে কিন্তু সামনে আছে, আমি পিছনে পিছনে আসতেছি, সে সামনে সামনে আছে। খেয়াল করছেন কেউ এটা? আমি লাইক অডিওটা, উনি যখন স্ট্রং ইয়েলো কো ইউজ করে বলতেছে, আমি তখন গুড কালার লিখতেছি। কেউ কি খেয়াল করছেন এটা? আমি পিছনে ছিলাম যে, হ্যাঁ পিছনে ছিলাম। সো স্কিল কিন্তু ওই বন্ধুর মোবাইল নাম্বার উঠানোর মতো স্কিল, সিমিলার স্কিল। আপনাকে জাস্ট একটু ফোকাসড থাকা লাগবে। 3 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড আপনার ব্রেন ঠিক আছে, আপনার ঝামেলা আছে, ব্রেন কাজ করবে আপনি যদি মন, দিল, বডি সব এক জায়গায় একদিকে ফোকাস করেন। এখন কাহিনী হয়েছে আরেকটা, এখানে মজার বিষয় আছে। অনেকে হয়তো মনে করেন ভাইয়া নোট নিতে অনেক ঝামেলা হবে। না, অনেক বেশি ঝামেলা না। আপনি দেখেন গুড কালার, স্ট্রং ইয়েলো, আমি পিছে পিছে আসতেছি, উনি সামনে কইতেছে কই ইউজ করে, আমি পিছে পিছে আসতেছি। ভাইয়া উনি যখন হেলদি কথাটা বলছে, এটা কিন্তু আমার নোটে লেখার দরকার নাই, তখন কিন্তু আমি তার ধরে ফেলছি। আমি যে একটু পিছিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমি তো হেলদি নোটে নিব না, কারণ এটা পজিটিভ। আপনি কি আমার কথা বুঝছেন? সো মাঝে মধ্যে আপনি কিন্তু নোট স্কিপ করবেন জায়গা বুঝে, যেটা দরকার না এটা না লেখলেই চলবে। সো আপনি দিন শেষে তারে ধরতে পারবেন। স্মাইলি ফেস, যদি 3 সেকেন্ডস রুলটা বুঝেন। এটা জাস্ট প্র্যাকটিস, আমি আপনাদেরকে ফার্স্ট টাইম দেখাই দিয়েছি তো এই কারণে একটু ডল লাগতেছে, আর কিছু না। আসেন আসেন, কেমনে বুঝবো দরকার নেই, সব বুঝে যাবেন। এইসব জিনিস বলছি না, এগুলোর টাকা দেওয়া হয় না। আসেন বিটরুট নিয়ে বলি। সো ওকে, আরো কিছু প্রবলেম আছে, আরো কিছু প্রবলেম হইতে পারে এক্সাম হলে। কমন একটা প্রবলেম হলো আপনি যদি নোট নেন, হ্যাঁ নোট নেন, আপনি আপনার 2-3 সেকেন্ডের জন্য আপনার মন আরেক মহাদেশে চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, বডি এক জায়গায়, মন আরেক মহাদেশ। যদি এরকম হয়, আপনার নোটটা কিন্তু খুব একটা ভালো হবে না। এটা যে কোনো কোশ্চেনে প্রথমটা তো হইতে পারে, মাঝখানে লাস্টে যে কোনো জায়গায় হইতে পারে। হ্যাঁ, সো একটু কেয়ারফুল থাকবেন যেটা নোট আপনি মন মতো নিতে পারেন না। যেমন আমরা পজিশন নোটে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ হ্যাপি। সো আপনি যেটা নোট আমি মন মতো নিতে পারবো না, সেটারে আমি একটু আলাদা করে দাগাই রাখবো, তারে আমি লাস্টে আনসার করবো। রিমেম্বার, কেন লাস্টে? কারণ আমি এখান থেকে আনসার করে 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 এখানে কিছু 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 কমায়া লাস্টে অপশন কম থাকবে, তখন তারে মুখস্থ মানলো কি একটা চান্স আছে হওয়ার। সো যেটা নোট আপনি নিতে পারেন নাই, তারে লাস্টে আনসার করবেন। ওকে, এটা বুঝছেন কি কইছি? এই লিস্ট ওয়ারিং এর ক্লাস আপনারা আমার করছেন, সো ইউ নো আমি এটা কি কইছি। ম্যাচিং মানেই তো এলিমিনেশন স্ট্র্যাটেজি, রাইট? যেটা পারেন সেটা আগে, যেটা পারেন না তারা লাস্টে। এখন বিটরুট নিয়ে পড়ি, দেখি বিটরুট নিয়ে কি বলছে। নোট নিয়েন, যা পারেন বুঝেন, বাংলা নিয়েন। But you might find it's not permanent when it's used as a dye. A few washes and it's gone. ওকে, Right. I used beetroot as a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. Disappointing. There's a natural dye called Tyrian purple. Have you heard of that? Yes. It comes from a shellfish. গেছি, And it was worn in ancient আরে গেছি, দেখছেন কি জানে এদিকে বলছে রেড হ্যান্ড, আমি হারামও বুঝি নাই। হ্যাঁ, কিন্তু প্রবলেম হয়েছে আমার তো 27 চলে গেছে। এখন আমি কি করব? আমার উচিত ছিল ব্যাড না, ডিসঅ্যাপয়েন্টিং বলছে, রাইট? আমি ব্যাড লিখছি, দেখছেন কত ছোট, কত সময় বাঁচাইলাম। আমিও 27 চলে আসবো অ্যাকচুয়ালি। আমি যেটা বুঝে গেছি যে ভাইয়া 26 অবস্থা তেমন একটা সুবিধা না, 26 নোট নিতে ঝামেলা করে ফেলছি। হ্যাঁ, সো ডোন্ট ওয়ারি, দুই একটা এরকম হবে, ওইগুলো লাস্টে করবো, সমস্যা নাই। সো ভালো হয়েছে, আমাদের ক্লাসে মজা হবে। হ্যাঁ, সো ধরেন 26 আমরা একটু পারলো, এটা কি ক্রিমা মানে কি? হাই হাই, ক্রিমা নামে তো কিছু কয় নাই, দেখি তো ক্রিম শেড মনে বলছে। হ্যাঁ, তো 26 আমি আরেকবার শুনবো, কিন্তু আমি এখানে একটুও চেঞ্জ করবো না। আমরা ধরে নিবো যে 26 সময় আমরা অমনোযোগী ছিলাম। ওকে, to eat. I used When it's used as a dye. A few washes and it's gone. সো 26 কি বলে জাস্ট শুনেন একবার। Right. I used beetroot as a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended ওকে, সো এটা খাইতে গেলে ওনার হাত লাল হয়ে যেত। up just a sort of watery cream shade.
উল এন্ডেড আপ ওয়াটারি ক্রিম শেড, সো উল ওয়াটারি ক্রিম শেড হইতো, মানে এটা ক্রিম হবে, হ্যাঁ। সো আই হ্যাভ নো আইডিয়া ওয়াটারি ক্রিম শেড মানে কি। সো Disappointing. জিনিসটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং, খুব খারাপ। আচ্ছা, হাত লাল হয়ে গেল, ওয়াটারি হয়ে গেল, খুব খারাপ, খুব খারাপ। ওকে, সো আই থিঙ্ক আমরা 27-এ চলে যাই, ঝামেলা টামেলা না করি, জাস্ট এটা খারাপ একটা মনোযোগ, গভীর মনোযোগ 27-এ চলে আসবে। There's a natural dye called Tyrian purple. Have you heard of that? Yes, it comes from a shellfish, and it was worn in ancient times, but only by important people, as it was so rare. I didn't use it. It fell out of ওকে, সো সরি ফর দ্যাট, বাট অ্যাগেন এটা বলতেই হবে। মাসুদ কামস ফ্রম নোয়াখালী, উই ডোন্ট কেয়ার। মাসুদ ভাইয়ের বাড়ি কই, উই ডোন্ট কেয়ার। মাসুদ ভাইয়ের ঝামেলা কি সেটা আমাদের পয়েন্ট বের করার জন্য। রিমেম্বার দ্য এক্সাম্পল, ক্লাসের শুরুতে কইছি। সো উনি কই থেকে আসছে, টিরিয়ন পার্পলের বাড়ি কই, উনি কই থেকে আসছে, দিস আর নিউট্রাল ইনফরমেশন, এগুলা আসলে নোট না নিলেই ভালো, হ্যাঁ। সো আপনি যদি নিতে পারেন নেন, আর যদি বাদ দিতে পারেন দেন। অ্যাগেন টিরিয়ন পার্পল, সরি রিপিট করা লাগতেছে। Only by important people. From a a natural dye called Tyrian purple. Have you heard of that? Yes, it comes from a shellfish, and it was worn in ancient times, but only by important people, as it was so rare. I didn't use it. It fell out of use centuries ago, though one researcher managed to get hold of some recently. But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. Did you use any black dyes? Logwood. দেখছেন মোটামুটি টুকটাক লেখছি, ফেল আউট অফ ইউজ। সো জাস্ট একটু মেলাই, কিন্তু আমরা চেঞ্জ করব না, নতুন কিছু অ্যাড করব না। Shellfish, and it was In purple. Have you heard of that? yes, it comes from a shellfish, এটা কই থেকে আসছে? ওকে, নোটে যায় নাই কিন্তু, হ্যাঁ। and it was worn in ancient times, এনশিয়েন্ট টাইমস, ওল্ড টাইমস, but only by important people, অনলি বাই, শুধু ইম্পর্টেন্ট পিপলরা ইউজ করতো। আমি বিআইপি লিখছি, বিআইপি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারসন, হ্যাঁ। as it was so rare. ওকে, জিনিসটা রেয়ার, এই কারণে ইম্পর্টেন্ট আল্লাহরা ইউজ করতো। সে পুরোটা একটা আইডিয়া। I didn't use it. It fell out of use centuries ago. ব্যবহার শেষ হয়ে গেছে সেঞ্চুরিজ এগো। ফেল আউট অফ ইউজ, ইয়া দ্যাটস ফিল লাইক নেগেটিভ। Though one researcher managed to get hold of some recently. তো একজন রিসার্চার একটু ম্যানেজ করছে, হ্যাঁ, একজনের আছে এরকম কিছু, হয়তো ওনার কাছে একটু টিরিয়ন পার্পল আছে হয়তো। অ্যাগেন দিস আর কালার্স, রাইট, ন্যাচারাল ডাইস। But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. ওগুলো কেমিক্যাল দিয়ে প্রডিউস করা যায়। সো আই ডোন্ট নো, এটা মেবি পজিটিভ, কেমিক্যাল দিয়ে সব করা যায় এখন। সো হ্যাপি, চলে মোটামুটি। দেখি 28 কি বলছে। Did you use any black dyes? Logwood. That was quite complicated. I had to prepare the fabric so the dye would take. I hope you were careful to wear gloves. Yes, I know the danger with that dye. Good, it can be extremely dangerous if it's ingested. Now, presumably you had a look at an insect-based dye, like cochineal, for example. Yes, আচ্ছা, কসনিয়ালে যাওয়ার আগে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে নাও কইছে, এটা কেউ খেয়াল করছেন? নাও, মাত্র এই মাত্র কইছে। এগুলা হয়েছে মূলত শিফটিং ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ, এখান থেকে শেখানো যায়। সো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ মাঝে মধ্যে মনোযোগ দিবেন, হ্যাঁ। মানে একটা কোশ্চেন না নিয়ে পারতেছি না, হ্যাঁ। আরে আরে গান আছে, হ্যাঁ, কবে পাবো তাহারে। ভাই রেড রে রাইট হ্যান্ড শুনছি, ওকে, রেড হ্যান্ড কে রাইট হ্যান্ড শুনছেন, আর ক্রিম কে গ্রিন শুনছেন, ওকে, বুঝলাম না কিছু, হ্যাঁ। ইয়াপ, শুরুর দিকে এসব প্রবলেম হবে, কিন্তু এগুলা মানে আস্তে আস্তে এগুলা কমে যাবে, হ্যাঁ। আর এই জিনিসটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, ওকে। টিকটক, সাইমা আপু মনোযোগ দেন। টিকটকে স্ক্রলিং না কইরা একটু লিসেনিং এ টাইম দেন।
কি কইছি বুঝছেন? ক্যামব্রিজের অডিও গুলারে বারবার শুনেন পারলে, ব্যাকগ্রাউন্ডে অডিও প্লে করবেন, তারপরে এই কি বাংলাদেশের সব আপু টিকটক দেখে, শুধু যারা এখানে ওয়ার্কিং মাদার আছেন তারা ছাড়া। ওয়ার্কিং মাদার বুঝছেন, রেসপেক্ট রেসপেক্ট। আর সবাই টিকটকে বেরিয়েছে, মানে যারা যে আপুরা জব করেন এবং বাচ্চা কাচ্চা আছে ওনারা বাদে। শোনেন, অন্যদিকে মোড় ঘুরতেছে ক্লাসের। কমপ্লিকেটেড, কেয়ারফুল, ডেঞ্জার। আপু আবার কইছে ডেঞ্জারাস। আপনি যদি ভালো করে খেয়াল করেন, দুইজনে কিন্তু এক কথা রিপিট করছে, এটা কিন্তু নেগেটিভ এবং স্ট্রং। মনোযোগ দিন। Prepare the fabric so the dye would take. That was quite... Dyes nowadays. Hold of some recently. But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. Did you use any black ওকে, সো মনোযোগ দিন। লগউড বলবে, হ্যাঁ। dyes? Logwood. That was quite complicated. I had to prepare the fabric so the dye would take. I hope you were careful to wear gloves. Yes, I know the danger with that dye. ভাইয়া ডেঞ্জার কইছে, দেখেন। কেয়ারফুল, কমপ্লিকেটেড, কেয়ারফুল, ডেঞ্জার, তিনটে নেগেটিভ ছিল, হ্যাঁ। একবারে টু দ্য পয়েন্টে নোট হইতেছে সোফার। Good. It can be extremely dangerous if it's ingested. এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস, যদি এটা আপনার ভিতরে ঢুকে। তার মানে কি, দুজনে কিন্তু কইছে এটা, তাহলে এটা ঝামেলা আছে ভাইয়া। ডেঞ্জারের কাজিন টাইপের কেউ যদি এখানে পাই, ওটা আনসার ডান। আসেন 29, কি সুন্দরে নাও বলে, একটা নিঃশ্বাস নেয় নাও বলার আগে, তার মানে এখন। পরের কোশ্চেন, মানে এটা বাংলা হয়েছে এটা। আসেন দেখেন, শুনেন। Now, presumably you had a look at an insect-based dye, like cochineal, for example. Yes, I didn't actually make that. I didn't have time to start crushing up insects to get the red colour, and anyway, they're not available here. But I managed to get the dye quite easily from a website, but it cost a fortune. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. I also read about using metal ওকে, সো আপনি হয়তো মনে করবেন যে ভাই কুকিং এর নিয়ে কি জানি একটা কইছে, এটা কেন লেখেন নাই, হ্যাঁ। ওকে ওকে, সো দেয়ার ইজ এ রিজন। একটু আসেন, আরেকবার দেখেন, মনোযোগী ছিলাম খুব। Yes, I didn't... You had a look at an insect-based dye, like cochineal, for example. Yes, I didn't actually make that. উনি এটা বানায় নাই, নট মেক। I didn't have time to start crushing up insects to get the red colour, রেড কালার বের করার কোনো সময় নাই, লাইক নো টাইম। and anyway, they're not available here. জিনিসগুলো অ্যাভেলেবল না, নট অ্যাভেলেবল। ওকে, সো ফার সো গুড, সব নেগেটিভ। But I managed to get the dye quite easily from a website, সো উনি ওয়েবসাইট থেকে এটা ম্যানেজ করছে, ওয়েবসাইট লিখছে জাস্ট। but it cost a fortune. বাট ইট কস্ট এ ফরচুন, সো এটা একটা ভোকাবুলারি, মানে এটা অনেক খরচ গেছে, অনেক দামি। I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. আই ক্যান সি ইট কস্ট এ ফরচুন, এই কারণে আমি দেখতেছি, হ্যাঁ। সো পরে ইট কস্ট এ ফরচুন, এটা অনেক দামি, আর এটার একটা এক্সট্রা কথা বলছে, যে কারণে আমি ওটার নোট নেই নাই। দামি জিনিসটা হয়তো নেগেটিভ হতে পারে। সো এটা কেন কুকিং এ ইউজ করে এবং অল্প পরিমাণে ইউজ করে, কারণ এটা দামি। সো পুরাটা নেই, জাস্ট ইট কস্ট এ ফরচুন এটা নিছি, এটাই বুঝাইতে চাইছিলাম। But I managed to get the dye quite easily from a website, but it cost a fortune. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. কুকিং এ কেন কম কোয়ান্টিটি ইউজ করে, আমি এখন এটা বুঝতেছি, কারণ ইট কস্ট এ ফরচুন। ওকে, সো এটার এক্সট্রা ইনফরমেশন ছিল। Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. এটা খুব ইফেক্টিভ কুকিং এ মেবি, এই কারণে এটা ডাই হিসেবে ইউজ হয় না। আচ্ছা, সো আপনি দেখেন ইফেক্টিভ কিন্তু পজিটিভ, সো আমার মনে হয় ইফেক্টিভ রেট টাটা বাই বাই দিয়ে দেওয়া উচিত। আর মোটামুটি এগুলা ওকে ছিলাম। 29 আমি খুবই হ্যাপি। ওকে, 30 মেটাল অক্সাইডে কেমন আছে দেখবেন। মেটাল অক্সাইড এটা বলার আগে অলসো কথাটা কয়, হ্যাঁ, অলসো মানে পরেরটা। I also read about using metal oxide. Apparently you can allow iron to rust while it's in contact with the fabric, and that colours it. Yes, that works well for dyeing cotton. But you have to be careful as the metal can actually affect the fabric, and so you can't expect to get a lot of wear out of fabrics treated in this way. And the colours are quite subtle. Not everyone likes them. Anyway, it looks as if you've done a lot of work. সবাই লাইক করে না না না। ওকে, কি That is লিখছি the টং করতে গিয়ে? সবাই লাইক করে না হবে, ঠিক আছে? সবাই লাইক
করে না, দেখছেন, মরে না লিখছি। সো अगेन নট হ্যাভি, এটা এফেক্ট ছিল মনে হয়। ফ্যাব্রিক নিয়ে কথাবার্তা কইছিল ভালোই, দেখি তো কি কইছে। আবার একটু দেখি মেটাল অক্সাইড। But you with the fabric. precisely why it's not used as a dye. I ওকে, সো আই অলসো দিয়ে মেটাল অক্সাইড বলতেছে, একটু ফোকাস দেন প্লিজ। also read about using metal oxide. Apparently you can allow iron to rust while it's in contact with the fabric, and that colours it. সেটা কালার করে, তো আয়রন ফ্যাব্রিকের সাথে রেখে রাস্ট হয় আর এটা কালার করে দেয়। মেটাল অক্সাইড কালার টাইপ অফ আসে, রাইট? সো আয়রন দিয়ে কালার করে, এরকম কিছু ট্রাই করছে, হ্যাঁ, লোহা দিয়ে। তারপরে Yes, that works well for dyeing cotton. সেটা কটনের জন্য ভালো কাজ করে। উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাকচুয়ালি, পজিটিভ জিনিসপাতি কটন নিয়ে কইছে। উই নিড নেগেটিভস অফ মেটাল অক্সাইড। ওকে, সামনে বাড়াই। But you have to be careful as the metal can actually affect the fabric, কেয়ারফুল, মেটাল এফেক্ট ফ্যাব্রিক, মেটাল কাপড় ক্ষতি করতে পারে। ওকে, দ্যাটস ফিল লাইক নেগেটিভ। and so you can't expect to get a lot of wear out of fabrics treated in this way. And the colours are quite subtle. এবং আরেকটা পয়েন্টে বলছে কালারস আর কোয়াইট সাটল, তো সূক্ষ্ম কালার, নেগেটিভ হইতে পারে হয়তো। Not everyone likes them. ও, সবাই লাইক করে না, তার মানে নেগেটিভ। ওকে, এখন আপনি যদি খুব ভালো করে খেয়াল করেন, এখানে 3-4টা আইডিয়া বলছে। একটা আইডিয়া হলো আয়রন দিয়ে কেমনে কালার টালার করে, আরেকটা হলো কেয়ারফুল, এটা কিন্তু ঝামেলা টামেলা হবে ফ্যাব্রিকের, এন্ড কালারটা সূক্ষ্ম, সবাই কিন্তু লাইক করে না। 3টা মেইন পয়েন্ট বলছে, আপনি যদি খেয়াল করেন মেটাল অক্সাইড। আর এই 3 মেইন পয়েন্টে 3টার থেকে যদি একটু একটু আপনার নোটে আসে, 30 আপনার হয়ে যাওয়ার ভালো একটা চান্স আছে, ঠিক আছে? সো ওইভাবে চিন্তা করবেন, সব একবারে তো শুনে এত লেখা কেমনে সম্ভব? হ্যাঁ, আপনি দেখেন অডিও স্ক্রিপ্ট 3000 ওয়ার্ড, আর আমি এখানে কত ওয়ার্ড লিখছি। যত ছোট, যত শর্ট হ্যান্ড করা যায় ট্রাই করবেন, হ্যাঁ। তবে মেইন ফোকাস থাকবে এইখানের সাথে কানেকশন করা এবং ওইভাবে ছোট অডিও নেয়া, নোট নেয়া, হ্যাঁ, একবার টু দ্য পয়েন্টে। সো আমার জাস্ট একটা কুইক রিপ্লাই দেন, আমরা মিলাবো, দেখি ঝামেলা টামেলা অনেক আছে সামনে, কিন্তু কুইক রিপ্লাই সেটা হলো মোটামুটি কাছাকাছি কি পসিবল, লাইক 60-70% or 80% সিমিলার জিনিস আপনার পক্ষে উইথ প্র্যাকটিস আফটার 1 or 2 months 90% possible. I love that speed. Yes. So আসেন, আমি লাস্টে কার্পেন্টার কি একটা মজার এক্সাম্পল দিব পরে, হ্যাঁ। সো অ্যাকচুয়ালি এখানে কি আছে, উই হ্যাভ নো আইডিয়া। সো লেটস সলভ করি। সো আমরা এই প্রথম তাদেরকে একটা সালাম দিব এবং রিল্যাক্সে জিনিসগুলার একবার পড়বো। কখন? ওই যে লাস্টের 10 মিনিটে, হ্যাঁ। সো ইট ইজ এক্সপেন্সিভ, জিনিসটা খুব দামি, ঠিক আছে। দাম টাম নিয়ে কথা থাকতে পারে, আমি জানি না। কালার ইজ টু স্ট্রং, কালারটা খুব স্ট্রং, আচ্ছা টু স্ট্রং, দ্যাটস ব্যাড, ডেফিনেটলি ব্যাড। আর এগুলো সব ব্যাড বাই দ্য ওয়ে। কালার ইজ নট লং লাস্টিং, জিনিসটা লং লাস্টিং না। ওকে, কোনো একটা কালারের কথা বলছে যেটা লং লাস্টিং না, ঠিক আছে। ইট ইজ ভেরি পয়জনাস, খুবই বিষাক্ত। ও ইট ক্যান ড্যামেজ দ্য ফ্যাব্রিক, এটা কাপড়ের ক্ষতি করতে পারে। ওকে, উই হ্যাভ সিন ফ্যাব্রিক, রিমেম্বার ক্লিক করছে কারো, উই হ্যাভ সিন ফ্যাব্রিক somewhere here, yeah, fabric, so maybe 30 I don't know. কালার maybe unexpected, কালার চাইছি একটা, হয়েছে আরেকটা এরকম। unsuitable for some fabric, I don't like you, ফ্যাব্রিক এখানেও দিছে ধর। সো এখানেও ফ্যাব্রিক, 30 দুইটার একটা হইতে পারে, যাই না। সো আনসুইটেবল কিছু ফ্যাব্রিকের জন্য, সাম ফ্যাব্রিক, হ্যাঁ, কিছু ফ্যাব্রিকের জন্য অনুপযুক্ত, নট জেনারেলি অ্যাভেলেবল, জিনিসটা সচরাচর অ্যাভেলেবল না, হ্যাঁ। একবারে টপ লেভেলের একটা থিঙ্কিং বলি, ধরেন কোশ্চেন হারামও পারতেছেন না, কিচ্ছু বুঝতেছেন না, যথেষ্ট টাইম আছে হাতে, এরকম যখন আসবে কখনো রিডিং, লিসেনিং আর এনিহোয়ার, যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট, একটা টপ লেভেলে থিঙ্কিং বলি, ড্যামেজ দ্য ফ্যাব্রিক, এটা মানে হয়েছে কি জানেন? ড্যামেজ এনি ফ্যাব্রিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আনসুইটেবল ফর সাম ফ্যাব্রিক, এটা মানে হয়েছে কিছু ফ্যাব্রিক, মানে আরো কিছু ফ্যাব্রিকের জন্য এটা কিন্তু সুইটেবল, কিছুর জন্য হয়তো এটা আনসুইটেবল। এটা ভুলটা কইলে আর অন্য কিছু আছে যেগুলোর জন্য হয়তো এটা সুইটেবল। আপনি কি আমার কথা বুঝছেন?
বাংলাদেশের মানুষ নিরীহ, এটা মানে এভরি সিঙ্গেল অফ দ্যাম, সবাই কইছেন আপনি। জাস্ট আপনি যখন স্পেসিফিক বলবেন না, জাস্ট ফ্যাব্রিক বলবেন, দুনিয়ার সব ফ্যাব্রিক, এটা বুঝছেন? মানে আপনার থিঙ্কিংটা এরকম জেনারেলাইজ লেভেলে থাকবে, তাহলে আপনার চিন্তা করতে ইজি হবে। সো আমি জানি না, আমি মনে ক্রিটিক্যাল রিজনিং এর লেসন বলছি এখানে, জিমেটের ক্রিটিক্যাল রিজনিং। আসেন আসেন, এটা দরকার নাই সবার, হ্যাঁ কি কইছি নিজেও জানি না। সো টার্মেরিক 25, গুড কালার, স্ট্রং ইয়েলো, কই ইউজ করে, আনসার কি? শুধু 25, এভরিবডি টেক্সট বক্স। কি হালকা ভাল লাগতেছে এখন? হ্যাঁ, একজনে কইছেন বাংলাদেশ বি, আপনি মনে করেন দেশ কোনো সার্ভার নাম আছে মনে হয়। শুনেন, গুড কালার, গো হোম, এটা পজিটিভ। স্ট্রং ইয়েলো, দেখেন গুড কালার স্ট্রং ইয়েলো কিন্তু একসাথে। So আপনি হয়তো বলতেছেন ভাইয়া টু স্ট্রং, তার মানে স্ট্রং ইয়েলো মানেই তো টু স্ট্রং, হ্যাঁ। কিন্তু আমার আগে কি ছিল? কালারটা ভালো, স্ট্রং ইয়েলো, তার মানে কি স্ট্রং ইয়েলো গুড কালার, এটা গুড কালার, হ্যাঁ। কই ইউজ করে? নিউট্রাল। হেলদি পজিটিভ, টার্মেরিক হেলদি, এটা পজিটিভ। উই নিড প্রবলেমস বাট নট পার্মানেন্ট গন। সো আপনি দেখেন কালারটা ভালো, খুবই স্ট্রং, কিন্তু টিকে না, ধুইলে চলে যায়, তার মানে কি? কালার ইজ নট লং লাস্টিং। আনসার কেননা 1 মার্ক, হেসে খেলে। এত সহজে কিন্তু আপনি ওই অডিও চলা অবস্থায় দাগাইতে পারতেন না, আই এম কোয়াইট শিওর। টাটা। বিটরুট, এখানে এই চেহারা এটা কেন? ও আচ্ছা, ঝামেলা হয়েছে নোটে। 27, আমি আপনাদের হালকা মাথাটা একটু খারাপ করে দেই। সেটা হলো বিআইপিরা, মনে আছে পুরাতন কালে বিআইপিরা এটা খুব রেয়ার, উনি ইউজ করতে পারে নাই, হ্যাঁ, ফেল আউট অফ ইউজ সেঞ্চুরিজ এগো, একজনের কাছে হালকা একটু আছে। সো বিআইপি দ্যাটস লাইক এক্সপেন্সিভ, উনি ইউজ করতে পারে নাই। ইম্পর্টেন্ট অনলি বাই ইম্পর্টেন্ট পিপল, এরকম বলছিল, হ্যাঁ। সো আই ডোন্ট নো, রেয়ার, রেয়ার মানে কি? রেয়ার মানে পয়জনাস, আনএক্সপেক্টেড, নট অ্যাভেলেবল, নট জেনারেলি অ্যাভেলেবল, রেয়ার, ইয়া, ক্লোজ। সো হুইচ ওয়ান? টাইম নেন। 27, কেউ বলতেছেন এ, কেউ বলতেছেন এইচ। নট হ্যাপি। এখন এসব সিচুয়েশনে কি করবেন? একটা কথা কই, বিশ্বাস করেন, একটা কথা কই, আপনি যখনই দেখবেন যে আপনার নোটে আপনি আটকায় গেছেন, হ্যাঁ, তখনই আপনি পরেরটায় চলে যাবেন। আমার দরকার হয়েছে এইভাবে কালো করা, কিছু কমানো, কিছু প্রেশার কমানো। মেবি এই কিবে এইচ এর জন্য আরেকজন ওয়েট করতেছে ভালোভাবে, হ্যাঁ। সো আমি 28-এ যাবো, আমি 27-এর ডিসিশনটা একটু পরে নিব, তবে এই কিবে এইচ আমার প্রাথমিক সন্দেহ, লেগে রাখবেন। গুড, কমপ্লিকেটেড, কেয়ারফুল, ডেঞ্জার। আপু কইছে ডেঞ্জারাস, কি আনসার কি? এটা মজার ছিল, তাই না? এক্সপেন্সিভ নো, টু স্ট্রং নো, ভেরি পয়জনাস। দেখেন এই দুইটা তো ফ্যাব্রিক নিয়ে কইছে, হ্যাঁ। এটা কইছে কালার আনএক্সপেক্টেড, আর এটা তো অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে কথা বলছে। সো দ্যাটস দ্য ওয়ান, ভেরি পয়জনাস, তার মানে ডেঞ্জারাস। আনসার আমি যেটা কই ওইটা দিবেন, নতুন আনসার দিয়েন না, ক্লাস নষ্ট করেন না, বহুত কষ্ট হচ্ছে ক্লাস ডিজাইন করতে। সো এটা ডেনমার্ক, এটা ডেনমার্ক, রাইট। এখন দুইটা পাইলাম কনফিডেন্টলি, হ্যাঁ। তবে 26-27 মন খারাপ। 29 কি অবস্থা দেখি? নট মেক, নো টাইম, এন্ড নট অ্যাভেলেবল, লা 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 লা, not generally available, 100 মিলে গেছে, রাইট। ওয়েবসাইট ইট কস্ট ফরচুন। সো আই ডোন্ট নো আনসার কি? 29 আনসার কি? এইচ, এ, এ কেমনে, এ কিভাবে? সো অনেকে বলতেছেন এক্সপেন্সিভ, রাইট, ইট কস্ট ফরচুন, এক্সপেন্সিভ, রাইট। সো এইচ ডাইরেক্ট মিলছে, নট জেনারেলি অ্যাভেলেবল, নট অ্যাভেলেবল মিলে গেছে তো, হ্যাঁ। সো কি ভাই, কি ভাই জিনিস লাইফে তো কঠিন কেন? বুঝলাম না, আজকে ক্লাস তো সহজ হওয়ার কথা ছিল। সো 30-এ আসেন, 30-এ আসেন, আমি ইচ্ছা করে এমন করতেছি, হ্যাঁ। 30-এ আসেন, সেটা হলো আয়রন দিয়ে কালার করে, মেটাল এফেক্ট ফ্যাব্রিক, সাটাল কালার, সবাই লাইক করে না। 30 আনসার কি বলেন?
ক্লাস জমাইতে হবে, সব প্রবলেম এক জায়গায় সলভ করব। সো ইংল্যান্ড, রাইট? একজনে কয়েছেন জি, জি বলছে আইফোন। আইফোন ওলারা সবসময় এমন কেন? হ্যাঁ, আইফোন আসেন তো। আমি একবার মানে লাইক এরকম ছিল, কি জানে কে আনসার করছে আইফোন। যাক, আইফোন জারি মারি দিয়ে লাভ নাই অনেক। আপনাদের বেসে না কোন বেসে আপনাদের বেসে? হ্যাঁ, মানে একজন আমাকে বলতেছে, শুনেন না মজার কাহিনী, হ্যাঁ, বলতেছে হলো মানে টেক্সটে খুব ভাবে বলছে, কমান্ডিং সুরে আর কি, হ্যাঁ। উনি কি জানি একটা জিনিস আক্স করতেছে, পরে আমি ওনাকে আনছি, আয়না আমি যে গেলাম যে আপনি কি করেন, হ্যাঁ, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কি। So, আমার মেইন টার্গেট হয়েছে ওনার চাচা মামা কেউ র্যাবে আছে কিনা, হ্যাঁ। পরে জানলাম উনি হলো একজন লয়ার, উনার হাজবেন্ড হলো পুলিশ। এরপরে হ্যাঁ, আই ওয়াজ লাইক ওকে, আমি ডরাইছি, হাসতেছে আর কি, হ্যাঁ, মজা করছি। সো শুনেন, কোন আইফোন ওয়ালারে আবার কি করি, পরে দেখা গেছে এমপি মন্ত্রীর ভাতিজা ভাগিনা। হ্যাঁ, দরকার নেই ভাই। আপনি এভাবে বলছে কারণ লয়ার মানুষ, হ্যাঁ, কি মামলা দিবেন। শুনেন, 29 বাদ, এটা পরে, হ্যাঁ। 30 অনেকে বলতেছেন ইংল্যান্ড, সো ম্যাট আয়রন দিয়ে কালার করে, আয়রন দিয়ে কালার করা নিয়ে তো কিছু নাই, তাই না? সো এটারে আপাতত সালাম। মেটাল এফেক্ট ফ্যাব্রিক, দ্যাটস লাইক ইট মানে মেটাল অক্সাইড, ইট ক্যান ড্যামেজ, ইট মানে এগুলা সব, ইট ক্যান ড্যামেজ দ্য ফ্যাব্রিক, মেটাল অক্সাইড ক্যান ড্যামেজ দ্য ফ্যাব্রিক, কাপড়ের ক্ষতি করতে পারে। মেটাল অক্সাইড এফেক্ট ফ্যাব্রিক, কাপড়ের ক্ষতি করতে পারে, সিমিলার সিমিলার। সো ই ইজ লাইক মোর ডাইরেক্ট, হ্যাঁ। এখন আপনি যদি জি বলেন, জার্মানি বলেন, আমি বুঝতে পারছি আপনি জার্মানি কেন বলছেন, হ্যাঁ। সো আনসুইটেবল ফর সাম ফ্যাব্রিক, এই জিনিসটা কিছু কাপড়ের জন্য অনুপযুক্ত, হ্যাঁ। এখন এখানে কি বলছে দেখেন, মেটাল এফেক্ট ফ্যাব্রিক কাপড়ের ক্ষতি করতে পারে, আবার কালারটাও সূক্ষ্ম, সবাই লাইক করে না, হ্যাঁ। যেহেতু সবাই লাইক করে না, সেহেতু এই এই জিনিসটা মেটাল অক্সাইডটা কিছু কাপড়ের জন্য হয়তো অনুপযুক্ত, আনসুইটেবল, লাইক করে না, তো এটা তো অনুপযুক্ত, হ্যাঁ। তো আপনি একটু যেহেতু এক সেহেতু ওয়াই এই দিকে চলে গেছেন, তাই আপনার কাছে হয়তো ইও বা জিও ভালো লাগতেছে। আপনি কি আমার কথা বুঝছেন? যারা জি দিছেন, দ্যাটস দ্য অনলি রিজন আপনার জি ভালো লাগে। কিন্তু ডাইরেক্ট কইছে ড্যামেজ ফ্যাব্রিক, এফেক্ট ফ্যাব্রিক, এটা ডাইরেক্ট। আর এটা হলো যেহেতু সাটল কালার সবাই পছন্দ করে না, তার মানে এটা কিছু কাপড়ের জন্য অনুপযুক্ত। কি, যেহেতু পছন্দ করে না কিছু কাপড় ইউজ হবে না। সো ওই একটু ঘুরে বলা, কিন্তু আমার আই থিঙ্ক আমি 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 নিয়ে 100 বারে দিতাম, হ্যাঁ। সেটা হলো ইংল্যান্ড। এখন মজার ব্যাপার হলো আপনি যেটা করবেন, যে 30-এর জন্য রে টাটা, এবং জি যেহেতু একটা কি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, জিরো, এটা বাই বাই দিয়ে দেবেন। দুইটারে কালো করছি, কিন্তু এটা কেউ বুঝছেন? আমার কোশ্চেন কয়টা? 2 4 6টা, এখানে জিনিস কয়টা? 2 4 6 8টা, হ্যাঁ। তো আমি এখানে যত কাটতে পারবো, দুইটা বেশি তো, যত কাটতে পারবো তত মজা হবে আমার লাস্টে। লাস্টে একটা ফ্রি খাওয়ার একটা চান্স আছে, হ্যাঁ। সেখানে কিন্তু আমি দুইটা কাটছি 30 করে। আপনারা এগুলা জানেন বা এই লিস্ট এর ক্লাস দেখবেন, ম্যাপে আছে সবকিছু। সো 3টা পাইছি, খুব পাপড় টাপড় দিয়ে সুবিধা হয় না, 6 মাত্র 3। আসেন একটু কথা বলি, রিমেম্বার সাউন্ড ওয়েভ, লেটস টক অ্যাবাউট ইট। আমি আমি এখন একটা কথা বলবো, আমি জানি না বুঝাইতে পারবো কিনা, কিন্তু এটা আপনার এমসিকিউ বলেন, ম্যাসিং বলেন, যত কিছু কোন লিসেনিং এ ছোট্ট করে 1 2 মার্ক 3 মার্ক বাড়ার ভালো একটা চান্স আছে, আপনি যদি এই জিনিসটা কাজে লাগাইতে পারেন। ঠিক আছে, মনোযোগ দিয়ে। 29 অডিওতে যখন চলতেছিল, 29-এর অডিওটা ধরেন এরকম গেছে, ঠিক আছে। এই এগুলারে কয় কি, সাউন্ড ওয়েভ, শব্দ তরঙ্গ। So, যারা সাধারণ বিজ্ঞান বই পড়ছেন ক্লাস 6 7 8-এ, আপনারা এগুলা চিনেন। এখন
ধরেন এই জায়গাটার দিকে বলছে কোনো টাকা পয়সা, সরি, উনি এটা মেক করে নাই, হ্যাঁ, উনার সময় নাই, সময় নাই, এটা এইদিকে কইছে। ঠিক এইদিকে আইসা বলতেছে এই জিনিসটা অ্যাভেলেবল না, এদিকে বলছে কিন্তু ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, বাট ইট কস্ট এ ফরচুন, অনেক টাকা পয়সার দরকার হয়, এই কারণে এটাকে ডাই হিসেবে ইউজ হয় না, হাবি যাবি কিবা খাবারে কম ইউজ করে, হ্যাঁ। তো এইভাবে আগাইছে অডিও গুলা, কথা, ইনফরমেশনের ফ্লো এরকম ছিল। তারপরে ঠিক এই মুহূর্তের দিকে, ঠিক এই দ্যাট ভেরি পয়েন্ট, এই সেকেন্ডে আপনি শুনছেন হলো নট অ্যাভেলেবল। মনোযোগ দিন, আপনি এই পয়েন্টে শুনছেন কি, অডিওতে নট অ্যাভেলেবল। এখন আমরা যখন অডিও শুনি, আমরা কিন্তু অপশনগুলোর দিকে উপরে নিচে তাকাই, পড়ি, পড়তে মানে 5-10 সেকেন্ড আগে পরে আপনি এই জিনিসটা পড়ছেন। আপনি এই জিনিসটা কখন পড়ছেন? আপনি এটা যখন পড়ছেন তার কাছাকাছি সময়ে আপনি নট অ্যাভেলেবলটা অডিওতে শুনছেন। আমি আর একবার কই, এখানে একটা ক্রস হয়ে গেছে। আপনি অডিওতে যা শুনছেন তা আপনার এখানে চোখেও বাড়ি মারছে, চোখেও লাগছে। লাগার কারণে আপনি এটাকে লক করে ফেলছেন যে ভাইয়া আনসার হলো এইচ। আপনি আর সামনে আগান নাই, আপনি আর সামনে আগান নাই। এটারে বলে শব্দ তরঙ্গের প্যাসে পড়া। এমসিকিউতে এবিসি, ঠিক আছে, এবিসি। সো ওনারা যে কোনো অপশনটা আগে বলতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, ধরেন ধরেন উনি উনি সি রে আগে কইছে, আপনি এ পড়তেছেন, হ্যাঁ, একটু পরে এখন এ রে বলতেছে, বি কিন্তু এখনো কয় না আনসার বি, এরে বলতেছে কিন্তু এ তো আপনি পড়ে আসছেন মাত্র। এ নিয়ে যখন টুকটাক একটা দুইটা ওয়ার্ড আপনার চোখে কমন পড়তেছে, কানে বাজতেছে, আনসার এ, লক করে ফেলছেন। অথচ আপনি পুরোটা এখনো শুনেন নাই, শেষ করতে দেন। আপনারা কেউ শব্দ তরঙ্গের কাহিনীটা বুঝছেন? শব্দের প্রেমে পড়া, এই ভুলটা থেকে বের হন, দীপ ধাপ করে 8-এ চলে যাবেন, 7:30-8-এ চলে যাবেন ইনশাল্লাহ। মানে 30-এর উপরে উঠে যাবেন। আপনারা যারা 30-এর নিচে আছেন, মোস্ট প্রবাবলি আপনি এই জায়গায় আছেন, এই জায়গায় আটকাইতেছেন, ঠিক আছে, মোস্ট প্রবাবলি। শুনেন, ওনার সময় নাই, এটা উনি বানায় নাই, নট অ্যাভেলেবল, ওয়েবসাইটের কথা কিন্তু বলছে, ইজিলি ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় এরকম একটা কথা বলছে, হ্যাঁ। তো আমি যদি আপনাকে বলি কলসিনিয়াল এই জিনিসটা অ্যাভেলেবল না, কিন্তু অ্যামাজনে আছে, কিন্তু ডলার লাগে, টাকা পয়সা লাগে, তাহলে এটা কি নট অ্যাভেলেবল না এক্সপেন্সিভ? এক্সপেন্সিভ। তার মানে এক্সপেন্সিভ, এটা হলো আমার আনসার। আর এক্সপেন্সিভ হলো এ। এ যদি আবার 29 হয়, এখানে চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর 27-এর মধ্যে এ করে কি, চাওয়াটা সর। সো 27 হলো এইচ। এখন এইচ নিয়ে আমি একটু বলতেছি, হ্যাঁ, আমি আরো দুই একটা পয়েন্ট বলে সাউন্ড ওয়েভ, আশা করি আপনারা ওকে, হ্যাঁ। সো আপনার কি আরেকটা জিনিস বলি, হ্যাঁ, এটা আসলে এভাবে বলা ঠিক না, কোনো কিছুই 100% না। সো আপনার কি মনে হয় লিসেনিং সেকশন 3-তে আইসা আপনাকে আম, আগে আগে এটা বলেন কি, এখানে কেউ কেউ আছেন, আমি তো এটা প্রথমে সবাই করাইছি, এটা সলভ করাইছি, হ্যাঁ, কেউ কেউ আছেন 29H দিছিলেন একবারে শুরুতে? ওকে, ওকে, লাভ ইউ। সো আপনার কি আচ্ছা, এবার শুনেন, আপনাদের কি বলতেছি যারা ইয়েস বলছেন, আপনার কি অ্যাকচুয়ালি মানে এই নট অ্যাভেলেবলটা শুনে আর এটা পড়ে এখানে এই জিনিসটা মিলানো ট্রাই করছিলেন? নট অ্যাভেলেবল লাগে, নট অ্যাভেলেবল, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। সো আপনি শব্দ তরঙ্গের প্রেমে বসছেন, হ্যাঁ। এখন কাহিনী হয়েছে কি জানেন, একটু খেয়াল করে দেখেন, হ্যাঁ, এত সোজা কি আপনি আশা করেন সেকশন 3-তে আইসা আপনারা একবারে খাওয়াই দিবে মুখের সামনে আইসা, এখানে রাশেদ ভাই, এখানেও রাশেদ ভাই? নো, নো, সম্ভাবনা খুবই খুবই কম। সো আমি আমি এটা হলে আমি just সন্দেহ করবো, কি রে, টাইকাই না মার্ক দিতেছে সেকশন 3-তে, ঘটনা কি? কাহিনী বুঝছেন? সে একটু কেয়ারফুল থাকবেন। আর আপনি যদি মনে করেন যে মানে পড়ে বুঝেন, তাহলে আপনি কখনো এটা দিবেন না। এত প্যাচ ট্যাচ, এই ভাই প্যাচ দিতেছি না, আমি জাস্ট এক্সপ্লেন করতেছি বিভিন্ন সিনারিও, ঠিক আছে? প্যাচ না মনে করে জাস্ট মনে করবেন যে ও এটা তো নতুন জিনিস। নতুন জিনিস কোনটা দেখবেন, আসেন, এই যে নট অ্যাভেলেবল দিছেন, নট অ্যাভেলেবল মানে কি? দ্য টাইগার ইজ নট অ্যাভেলেবল অ্যাট সুন্দরবন, সুন্দরবনে টাইগার অ্যাভেলেবল না। এই তাবাসসুম,
বলেন তো সুন্দরবনে টাইগার 0 না 0+? টাইগার ইজ নট অ্যাভেলেবল আর সুন্দরবনে টাইগার কয়টা আছে? 0 না 0+? 0। আর আমি যদি বলি দ্য টাইগার ইজ নট জেনারেলি অ্যাভেলেবল, তার মানে কি? দু একটা আছে, হ্যাঁ। নট অ্যাভেলেবল আর নট এ জেনারেলি অ্যাভেলেবল এক না। নট জেনারেলি অ্যাভেলেবল মানে হয়েছে রেয়ার। কারেক্ট, একবার 100% কারেক্ট আনসার, এইচ। সো প্যারাডারা বহুত দিছি, সরি ভাই যদি বেশি কথা বলে থাকি, কিন্তু একটা জিনিস একটু ডিফারেন্ট হয়তো শেখানোটাই আমার মেইন উদ্দেশ্য, আর কিচ্ছু না। আসেন, ক্লিয়ার? এখন এখন আমি 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 সাউন্ড ওয়েভ নিয়ে এমসিকিউ ক্লাসে খুব মজা করে কথা বলবো, হ্যাঁ, কোন জায়গায় আমাদের ঝামেলা হয়। এখন আসেন, একটা আছে, আল্লাহ কাহিনী কি? ওকে, ও দুইটা, থ্যাঙ্কস। সো কালার ইজ টু স্ট্রং, ওই যে স্ট্রং ইয়েলোর সাথে কে যেন কানেক্ট করতে চাইছিলেন, হ্যাঁ, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। আর একবারে ফ্রেশ আছে, এটা এটা কেউ টানাটানি করে নাই, হ্যাঁ, সেটা কি? কালার মে বি আনএক্সপেক্টেড। আর এখানে বলতেছে চপ আপ ব্রাইট রেড হ্যান্ড। আচ্ছা, সো বিটরুট উনি খাইতে গেলে হাত লাল হয়, এইরকম কিছু একটা কইছিল, হ্যাঁ। ওয়াটারি ক্রিম শেড মানে কি? ওয়াটারি ক্রিম শেড ব্যাট। ওকে, এখানে একটা একটু ফানি হইতে ট্রাই করি। সো এখানে কোনো আপু আছেন, আনসার দেন না। কোনো আপু আছেন লাইক ম্যারিড এবং লাস্ট ঈদে ভাইয়া আপনার জন্য মেহেদি কিনছে এবং মেহেদি হাতে দিয়েছেন, এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার, হ্যাঁ, হয়েছে, হ্যাঁ। সো কি সুন্দর, হ্যাঁ। সো এরকম কি কখনো হয়েছে লাইক বিয়ের পরে কোনো এক বছর, হ্যাঁ, so আপনার মেহেদি আনতে আনতে একটু একটু রাত হয়ে গেছিল, সো এটা 2 নম্বর ব্র্যান্ড, চকবাজারের মাল, আপনি এটা হাতে দিছেন, লাল হয়েছে ঠিকই, মাগার ধোয়ার পরে কালার উঠে গেছে, পরে এই কারণে আপনি বেদির বক্স নিয়ে গায়ের মধ্যে মারছেন যে রাখো, তোমার কি আনছো একটু দেখে আনা যায় না, নিজের বোনের জন্য ভালোটা কিনো, আমার জন্য এগুলা, মানে একদমে যা বলা যায়, হ্যাঁ। এরকম হয়েছে কখনো? না। শুনেন, ফার্স্ট অফ অল মানে সকাল বিকাল রাত সবসময় টেক্সট করেন, হ্যাঁ। সো আপনি যদি এই মেহেদির ব্র্যান্ড নেমটা টেক্সট করে দিতেন, জীবনে ওই আপনার নাম ছাড়া অন্য জিনিস ঘরে ঢুকতো না, বাসায় ঢুকতো না, ঠিক আছে? কি হয় নাকি, বিপদে পড়বেন নাকি? সো টেক্সট সময় মতো মানে টু দ্য পয়েন্টে টেক্সট করা উচিত, হ্যাঁ। সো আপনি কি কেউ বুঝতেছেন? আমি 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 লাইক আমার এক্সপিরিয়েন্সটা, আমি আশেপাশের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, হ্যাঁ। সো ব্রাইট রেড হ্যান্ড, কিন্তু ওয়াটারি ক্রিম, এখানে বাট ছিল, এখানে আপনি খেয়াল করবেন অডিও স্ক্রিপ্টে ডেফিনেটলি একটা বাট ছিল। তো হাত খুব লাল হয় কিন্তু ওয়াটারি ক্রিম শেড ব্যাড। বিটরুট মানে কালার মে বি আনএক্সপেক্টেড, আনসার হলো এফ। বুঝছেন, অনেক দূর দিয়া যাইতেছিলাম, হ্যাঁ। তো আনসার এফ। আপনি আরো কেমনে বুঝবেন? আমি বিটরুটটারে আমি দেখাই একটু গুগলিতে যায়, হ্যাঁ। আহারে আহারে, এটা যে কি পরিমানে বাঙালিরা খায়, মনে করেন বাস স্ট্যান্ডে যদি আপনি শুধু একটু দাঁড়ান তাহলে আপনি বুঝে ফেলবেন, এই যে হ্যাঁ। একটা একটা ভালো পরামর্শ দেয়, আপনি শুধু একটু একটু ধরেন অ্যারাবিক উচ্চারণটা ঠিক করবেন, হ্যাঁ। সুবহান আল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এগুলার আর একটু শুদ্ধ উচ্চারণ করবেন, হ্যাঁ। জিম, হা, এগুলোর উচ্চারণ ঠিক রাখবেন। রাইখা যদি আপনি অনলাইনে বিটরুট বেচেন, হ্যাঁ, ভালো ইনকাম করতে পারবেন টুপি টাপি মাথার দিয়া। চিনছেন এটা? হ্যাঁ, ভালো সেল হবে। ইয়াপ, ইউ ডোন্ট নো, আমি নিজে কিনবো এরকম যদি কেউ বেচে, হ্যাঁ। সো রিমেম্বার, মানে এটা হলো নেক্সট আপনার ওই যে হানি নাচ, এমন খানা খায়, এগুলো এগুলো সেল হয়ে যায় জানেন, মানে চিনছেন এটা কোনটা? ড্রাগন, আমার অফিসে ওই দিন দিছে, আমি কই এটা খাইলে তো মুখ লাল হয়, হ্যাঁ, সরান সরান। সো
ঠিক আছে, এটা হলো বিটরুট। সো এটা খাইতে গেলে হাত লাল হয়ে যায়, পরে কিন্তু উঠে যায়, এই রং থাকে না। এটাই মূলত আমাদের কোশ্চেনে ছিল, দেখছেন। আমাকে জাস্ট কুইক একটা রিপ্লাই করবেন, আমার ক্লাস এখনো শেষ হয় না, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আরো 2টা পয়েন্ট আছে, একটু থাকেন। আমি জানি না এটা ড্রাগন নাকি, বাট এই ড্রাগনের মতোই একটা, হ্যাঁ। সো শুনেন শুনেন শুনেন, হ্যাঁ, অনেক হাসাইতেছি না। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো, আমি এক বাইরে চিনি, হ্যাঁ, ফ্রম সিলেট। সো উনারে এরকম মানে ম্যাসিং হারামও হইতো না, পরে আমি টেকনিক এরকম 2-3টা ক্লাস দিছি, দেওয়ার পরে এখন, হ্যাঁ, আহারে কি খুশি, কোভিড রাইতে আমার টেক্সট দেয়, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, ম্যাসিং এখন ভালো হয়। সো এক্সাম হলে ঝামেলা করে ফেলছে, এক্সাম হলে যায় কি করছে, ধরেন এরকম 25 থেকে 30 আসছে, হ্যাঁ, তো সুন্দর করে লাস্টের 10 মিনিটে বিসমিল্লাহ, কি সুন্দর, হ্যাঁ, খুশি টুশি, নোট নিছে সব ওকে, কিন্তু 1 থেকে 24 পর্যন্ত ধরেন ট্রান্সফার করছে, করার পরে এখন ধরছে এগুলারে মিলাইতেছে। এখন আমরা এরকম একটু আগে ঝামেলায় পড়ছি না, 27-29, ওরা এরকম 2টা কোশ্চেনে ঝামেলায় পড়ছে, পড়া এ নাকি বি, এ নাকি বি, এ নাকি বি, চিন্তা করতে করতে 10 মিনিট শেষ, 2 মিনিট আছে। আর সো ওনারা কিন্তু সিগন্যাল দেয় আর মাত্র 2 মিনিট আছে, এরকম একটা কথা বলে। সো বলছে, এখন ওরা মনে হচ্ছে আমি তো সেকশন 4 31 থেকে 40 এখনো আনসার শিটে লেগে নেই। সো উনি কুইক গেছে 31 থেকে 40 আনসার শিট, 10টা ওয়ার্ড আপনি 2 মিনিটে লিখতে পারবেন, সমস্যা নেই, লিখতে পারবেন, হ্যাঁ, যেহেতু এগুলো জাস্ট আপনি দেখে লিখে ফেলবেন। এখন উনি বানান ভুল করতেছে, স্পেলিং, ভাই আমি 2-3টা ঝামেলা করে ফেলছি, আমি আমি মানে আমি শিওর যে বানান ভুল হইতেছে, কিন্তু এটা আমি পারি। ওই যে 2 মিনিট কইছে, মাথায় একটা প্রেসার খাইছে, মাথা উল্টা উল্টা হয়ে গেছে, হ্যাঁ। সো ভাই এই রিস্ক নেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি কই, যদি কখনো নোট নেন, আর এই নোট যদি আপনি লাস্টে মিলানোর প্ল্যানও থাকে, যেটা অবশ্যই আপনার থাকা উচিত, আপনি কি করবেন, আপনি হলো এই ম্যাচিং এর আগে যতগুলো থাকে, ধরেন আজকের টেস্ট অনুযায়ী 1 থেকে 24, এগুলো আপনি ট্রান্সফার করেন, তারপর 31 থেকে 40 এটাও ট্রান্সফার করেন, ট্রান্সফার করার পরে একবারে লাস্টে এবার আয়সা মিলান। এখন আপনার আর কেউ ধরার কেউ নেই, 2 মিনিট আছে, কি হয়েছে, আমার আর 2টা বাকি আছে। আপনি কি বুঝছেন কাহিনি? এটা লাস্ট আনসার করুন, লাস্টে, না হলে ওই যে সেকশন 4 এর একটা মামলায় পড়ে যেতে পারেন, হ্যাঁ, ওই সময় প্রেশার কাজ করতে পারে। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইয়াস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো এই ক্যামব্রিজ 17 আর 12, মোস্ট প্রবাবলি, হ্যাঁ, 12 আর 17-তে আমি আমি অত লাইক করে নাই, কেন জানেন, 12 আর 17-তে একাধিক ম্যাচিং আছে, এগুলো একটু বড় বড় ম্যাচিং, মানে বক্সে অনেক বড়, মানে নোট নিয়ে তেমন একটা সুবিধা করা যায় নাই। তো আমি বলবো, ধরেন এগুলো তো মানে আপনার আসার সম্ভাবনা কম, ঠিক আছে, তো এগুলো দেখার ডরায় মন খারাপ করার কোনো দরকার নেই। 80% ম্যাচিং আপনি নোট নিয়ে 100% অ্যাকুরেসি আনতে পারবেন, আরো বেশি, মেবি অল অফ দেম। সো সেকশন 2-তেও যদি ম্যাচিং আছে, আমি বলবো নোট নেন। আপনি আরেকটা কাহিনী করতে পারেন, কাহিনী হলো কিছু কিছু নোট লাগবে না, যেমন আমাদের মনে হয় লগউডে আপনি ডাইরেক্ট ডি লিখে দিতে পারতেন, হ্যাঁ, যে ভাই এটা তো জামলা টামলা আছে কইছে, আপনি কি আমার কথা বুঝছেন? তো 2-1টাতে ডাইরেক্ট মাইরা দিবেন, যেটা আমরা এখন অলরেডি করতেছি, শুনে আনসার করা। আপনি কি আমার কথা বুঝছেন? আপনার তাহলে লাস্টের 10 মিনিট একটু প্রেশার কম হবে। যদি আপনার লাইক যেমন সেকশন 2-তে যদি ম্যাচিং আছে, দের ইজ হাই চান্স আপনি ডাইরেক্ট 2-1টা মারতে পারবেন, না 2-1টা হয়তো নোট নিতে হইতে পারে, আপনি নোটের মোডে থাকবেন, নোট নেওয়ার মুডে থাকবেন, হ্যাঁ, এটা হলো পয়েন্ট। তো 2টা আসলো, আমি বলবো 2টা সেকশনে যদি ম্যাচিং আছে, সেকশন 3 অবশ্যই নোট নেবেন, সেকশন 2-তেও আপনি লাইক অ্যাটলিস্ট নোট নেওয়ার ট্রাই করবেন, হ্যাঁ, লাস্টে 10 মিনিট এগুলো ম্যানেজ করা যায়। সো আমার পয়েন্ট হলো, ধরেন আপনি আপনি হইলেন একজন কার্পেন্টার, হ্যাঁ, কিংবা রাজমিস্ত্রি, অর আই ডোন্ট নো, অন্য অন্য কিছু, হ্যাঁ। সো আপনি হলেন একজন মিস্ত্রি, আপনার টুল বক্স আছে, আপনি মূলত কাজ টাজ করেন এটা দিয়ে, হ্যাঁ। সো স্টাইল করি, আহারে ডেফিনেটলি এই যে হয় নাই, দেখছেন, হয় নাই। সো ধরেন এটা আপনার বক্স, হ্যাঁ, এটার ভিতরে আপনার কিছু জিনিস আছে, এটা আপনি ক্যারি করেন অলওয়েজ আপনার সাথে, হ্যাঁ, আপনি কার্পেন্টার, এখন আপনার মেবি এখানে একটা করাত আছে, হ্যাঁ, তারপরে আয়রন, এখানে আপনার একটা হাতুড়ি আছে, তারপরে এখানে আরেকটা আছে কি জানি বাটালি না কি বলে, এরকম আরো 2-3টা কয়েকটা কাহিনী টাইনি আছে, হ্যাঁ, আলপিন আছে, হাবি যাবে। সো আপনি বিভিন্ন টিন কাটার মেশিন, হ্যাঁ, লোহা, অনেক কিছু লোহা লঙ্কর। সো আমি যদি আপনারা বলি যে ভাই নতুন একটা জিনিস কানাডার থেকে আনছি, এটা দিয়ে আপনি যদি কাঠের একটা কি টাচ দেন, আপনার কিছু করা লাগবে না, কালার চলে আসবে, এই সেই, হ্যাঁ। সো নতুন একটা নিউ টুল,
আপনি যদি একজন ভালো ভালো মিস্ত্রি হন, আপনার উচিত হবে এই টুলটাও আপনার টুল বক্সে ঢুকানো। কোনো একদিন কাজে লাগতে পারে, তাই না? কোনো এক হয়তো কন্টাকে আপনার এই কাজটা হইতে পারে যেখানে আপনার এটা কাজে লাগবে। সো আপনি অলরেডি অনেকগুলো স্টাইল জানেন, নিয়ম জানেন, বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ফলো করেন। হ্যাঁ, আমার কথা হলো নোট টেকিং জিনিসটারে দেখে আর না ডরায়া জাস্ট মনে করবেন যে দিস ইজ অ্যানাদার টুল, যেটা আপনার টুল বক্সে থাকা উচিত। আপনি কি আমার কথা বলছেন? এভাবে পজিটিভলি নেন, 4-5টা বইয়ের সবগুলা ম্যাচিং দিয়ে আস্তে আস্তে নোট নিয়ে নিয়ে প্র্যাকটিস করেন, দেখবেন কাজে লাগতেছে হয়তো। ঠিক আছে, যারা কম্পিউটার টেস্ট দিবেন, কম্পিউটার টেস্ট কিন্তু খুব কম মানুষে দেয়। হ্যাঁ, তো কম্পিউটার টেস্টে ভাইয়া লাস্টে 2 মিনিটে দেয়। সো আই ডোন্ট রিকমেন্ড নট টেকিং কম্পিউটার টেস্ট। ঠিক আছে, সেকশন 4 আমি ক্লাস নিব একটা দুইটা। সেকশন 4 আজকে ক্লাসটা আসলে কেমন ছিল? চাপাবাজি করলাম যে এতক্ষণ ধরে। হ্যাঁ, কি বলবেন? 2 মাস পরে যখন ছাইরা দেব বলবেন, হ্যাঁ রাশেদ ভাই কি পড়াইছে, উদয় পাপড় বাজ, বেশি কথা কয়। হ্যাঁ, তারপরে কি কি রং করে ক্লাস নেয়, তারপরে আরো কিছু কর না। আমি তো বুঝতেছি না আমার নেগেটিভস, মানে আমি যে 2-4টা কইতে পারতেছি তাও তো অনেক। হুম, মানুষ তো নিজের ভুল নিজের জীবনও দেখে না। আরে পবিত্র ফুলের মতো, যারা ম্যারিড তারা জানেন বিষয়গুলো, তাই না? হ্যাঁ, সব দোষ ওনার, যা হয়েছে সব ওনার। তুমি এটা বলাতেই তো আমি সেটা বলেছি। হ্যাঁ, সো ওয়াই, লাইক শুরুতেই কি ছিল শুনেন, পড়াশোনা করেন, পড়াশোনা করেন। সামারি ক্লাস দেখি পারি কিনা দিতে। সামারি আমি মোস্ট প্রবাবলি কোনো একটা লাইভে করাবো। হ্যাঁ, লাইভ অনেকদিন নেই না, শুক্রবারের লাইভ যে কি মজাটা করি আমি। সো থাকেন, কম্পিউটার টেস্টে নোট আসলে জামাল ভাই ওইভাবে নেওয়া যাবে না। সো আই নো সামওয়ান, আমি আমি কানাডার এক আপুকে চিনি, উনি ডাক্তার। হ্যাঁ, রাবে আপু। সো রাবে আপু যেটা করছে, উনি আমাকে বলছে উনি কম্পিউটার টেস্ট, ওনার ম্যাচিং এর প্রবলেম ছিল। হ্যাঁ, উনি এমসিকিউ পারতো আবার সামহাউ। উনি কি করছে, ওই লাইক মিক্সিং এ গেছে। হ্যাঁ, 2-3-4টা কোশ্চেনের নোট নিয়ে ফেলছে। ধরেন মানে উনি এটা এটা পড়ছে, এটা পড়ছে এবং নোট নিছে একটা দুইটা হয়তো ডাইরেক্ট 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 সি লিখে দিছে। হ্যাঁ, সেভাবে মিক্সিং এ যায় লাস্টের 2 মিনিটে এই নোট গুলারে মিলাইছে। আপনি কি আমার কথা হচ্ছে? সো ট্রায়াল এন্ড এরর বাসায় একটু করে দেখেন এটা পসিবল কিনা আপনার দিয়া। বাট अगेन আপনি যদি অন্য সবগুলাতে বসেন এই 2 মিনিটে, মেবি ম্যাচিং এর জন্য কিছু নোট রাখলেন যেটা 2 মিনিটে ট্রাই করবেন। ওকে, বাধ্য না হলে কম্পিউটার টেস্ট দেওয়ার দরকার নেই। ঠিক আছে, ম্যাপের ক্লাস দেখছেন কেউ? ম্যাপের ক্লাসটা ইউটিউবের ক্লাস, এটা আমি আসলে আমার একবারে প্রথম দিকের ভিডিও, অনেক মজা করছি না? 50 টাকা রিক্সা ভাড়া। হ্যাঁ, আমি একদিন আমার এটা আরেকবার দেখে আমি হাসতে হাসতে শেষ। লাইক কয়েক মাস আগে আমি নিজে একবার দেখতেছিলাম। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে এভরিবডি। আজকে আর না, থাকেন, ভাগেন, দোয়া করবেন। আমার কি আছে, আমার এখন একজনের জিআরএ পড়াইতে হবে, আমার আমার কোনো বিশ্রাম নাই, বুঝছেন? সে ইউনিভার্সিটির টিচার, এখন তারে আমি কথা দিয়ে এখন মানে খুব কঠিন বিপদে পড়ে গেছে। ওকে এভরিবডি, পিএইচডি করবে। হ্যাঁ, স্বপ্ন নিয়ে হেল্প করা ভালো লাগে। আমার এক ফ্রেন্ড, থাকেন আজকে না। আসসালামু আলাইকুম।